ರಾಜನೇ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯಕ್ಕೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ನಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಜೀವಿಸುವ ನೀತಿ ರಾಜನೇ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯಕ್ಕೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಹೊಗಳುವೆ ರಾಜಾತಿ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೂ ನೀನು ಪಾತ್ರನು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಹೊಗಳುವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಕರ್ತನೆ. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ರಾಜನೇ. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಹೇಳೋಣ. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಕರ್ತನೆ. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ರಾಜನೇ. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಹೊಗಳುವೆ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೂ ನೀನು ಪಾತ್ರನು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಆಮೆನ್. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಹೊಗಳುವೆ ಆಮೆನ್ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪಾತ್ರನು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ರಾಜ ನೀನೇ. ನನಗೂ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದಾತನೇ. ಭಯಂಕರನಾದ ಕರ್ತ ನೀನೇ. ಮಗತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾತನೇ. ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ರಾಜ ನೀನೇ. ನನಗೂ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದಾತನೇ. ಭಯಂಕರನಾದ ಕರ್ತ ನೀನೇ. ಮಗತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾತನೇ. ಸೈತಾನ ತಲೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಿದಾತನೇ. ಮರಣ ಗೆದ್ದವನೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಸೈತಾನ ತಲೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಿದಾತನೇ. ಮರಣ ಗೆದ್ದವನೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನೀನು ಪಾತ್ರನು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಹೊಗಳುವೆ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೂ ನೀನು ಪಾತ್ರನು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಹೇಳೋಣ. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಕರ್ತನೆ. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ರಾಜನೇ. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಆಮೆನ್. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ರಾಜನೇ. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ರಾಜನೇ. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಹೊಗಳುವೆ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೂ ನೀನು ಪಾತ್ರನು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಹೇಳೋಣ. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಕರ್ತನೆ. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ರಾಜನೇ. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಹೇಳೋಣ. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಕರ್ತನೆ. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ರಾಜನೇ. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಹೊಗಳುವೆ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ
ರಕ್ಷಕ ನೀನೆ, ನಿನಗಾಗಿ ಆರಿಸುವೆ. ನನ್ನಯ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗ ನೀನೆ, ಆಪತ್ತುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿರುವೆ. ನನ್ನ ಮರಣ ರಕ್ಷಕ ನೀನೆ, ನಿನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಆರಿಸುವೆ. ನನ್ನಯ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗ ನೀನೆ, ಆಪತ್ತುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿರುವೆ. ಆಪತ್ತಿಂದ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದಾತನೇ, ಜೀವ ಕಾಲವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಆಪತ್ತಿನಿಂದ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದಾತನೇ, ಜೀವ ಕಾಲವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ಹೊಗಳುವೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ಹೊಗಳುವೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ. ಮಹಿಮೆಗೂ ನೀನು ಪಾತ್ರನು, ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಕರ್ತನೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ರಾಜನೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ. ಹೇಳೋಣ, ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಕರ್ತನೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ರಾಜನೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ಹೊಗಳುವೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ. ಮಹಿಮೆಗೂ ನೀನು ಆಮೆನ್. ಹೇಳೋಣ, ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ಹೊಗಳುವೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ. ಮಹಿಮೆಗೂ ನೀನು ಪಾತ್ರನು, ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಕರ್ತನೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ರಾಜನೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ. ಆಮೆನ್. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಕರ್ತನೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ರಾಜನೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ಹೊಗಳುವೆ, ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ಹೊಗಳುವೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ. ಮಹಿಮೆಗೂ ನೀನು ಪಾತ್ರನು, ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಕರ್ತನೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಕರ್ತನೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ರಾಜನೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ. ಹೇಳೋಣ, ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ. ಹೇಳೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೃದಯದಿಂದ ಹೇಳೋಣ. ಎಲ್ಲ கரங்களை தட்டி வாய்களை திறந்து ஆராதிங்க. 2 நிமிடம் சபை ஆராதிக்கட்டும். உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து அங்குமிங்கு பார்க்காதீங்க. வேடிக்கை பார்க்கிற நேரம் அல்ல. ஆண்டவரை நோக்கி பாருங்க. ஆண்டவர் செய்த நன்மைகளை நினைத்து, ஆண்டவரே என் ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் உம்மை மட்டுமே ஆராதிப்பேன். அந்நிய பாஷை வரம்பற்ற பிள்ளைங்க அந்நிய பாஷைகள் வாய்களை திறந்து உள்ள
உள்ளம் திறந்து ஒரு ஜீவ நதி புறப்படுகிறது. ஒரு ஜீவ நதி புறப்படுகிறது. இது பாய்கிற இடமெல்லாம் ஆரோக்கியம். இது பாய்கிற இடமெல்லாம் விடுதலை. மேற் நீ வைத்த கரமே இம்மட்டும் என்னை நடத்தினதே. என் மேல் நீர் வைத்த கரமே இம்மட்டும் என்னை நடத்தினதே. ஒன்றுமில்லா என் நிலை கண்டு அசட்டை பண்ணாதவரே. அன்பால் எல்லாம் தந்தீரே. தயவால் பெற்றே தகப்பனே நன்றி. தயவால் பெற்றே தகப்பனே நன்றி. ராஜா நீர் செய்த நன்மைகள் என் திராணிக்கும் மேலானதே. தயவால் பெற்றே தகப்பனே. சொல்லுங்க, தயவால் பெற்றே நன்றி சொல்லுங்க. ராஜா நீர் செய்த நன்மைகள் என் திராணிக்கும் மேலானதே. தயவால் பெற்றே தகப்பனே நன்றி. தயவால் பெற்றே தகப்பனே நன்றி. நீதியும் ஞானம் மாணவரே இயேசுவே நீரே என் ஆதரவே. நீதியும் நியாயம் ஆனவரே இயேசுவே நீரே என் ஆதரவே. அற்பமில்ல என் ஆரம்பத்தை அற்பமான என் ஆரம்பத்தை அசட்டை பண்ணாதவரே. அன்பால் எல்லாம் தந்தீரே. தயவால் பெற்றே தகப்பனே நன்றி அப்பா. தயவால் பெற்றே தகப்பனே நன்றி. தயவால் பெற்றே தகப்பனே நன்றி. தயவால் பெற்றே தயவால் பெற்றே தயவால் பெற்றே தயவால் பெற்றே தயவால் பெற்றே தகப்பனே நன்றி. நல்ல கைகளை தட்டி வாய்களை திறந்து தயவினால் 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 சொல்லுங்க சொல்லுங்க. தயவினால் உங்க தயவினால் உங்க தயவினால் அப்பா உங்க தயவினால் வாயை திறந்து சொல்லுங்க. அப்பா உங்க தயவினால் அப்பா உங்க தயவினால் அப்பா உங்க தயவினால் இம்மட்டும் நாங்கள் நிற்பது உம்முடைய தயவினால்.
எத்தனை பிள்ளைங்களுக்கு அப்பாவை பார்க்க ஆசை? ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. எத்தனை பிள்ளைங்களுக்கு ಅಪ್ಪಾவை பார்க்க ಆಸೆ? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇದೆ? ಆಮೆನ್. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அப்பாவை பார்க்கிற ஆசை உள்ள பிள்ளைங்க அர்த்தமே இல்ல. உம்மை பார்க்க ஆசையே என்னோடு பேசும் தெய்வமே. சொல்லுங்க. நீர் இல்லாம நான் வாழ மனசு கேட்கல. நீர் இல்லாத என் வாழ்க்கை அர்த்தமே இல்ல. சொல்லுங்க. அப்பாவை பார்த்து ஆமாப்பா கூடுண்டு பறவைகளுக்கு குழி உண்டு நரிகளுக்கு. கூடுண்டு பறவைகளுக்கு குழி நரிகளுக்கு. என்னே சரேசுவுக்கோ தலை சாய்க்க இடமும் இல்லை. என்னே சரேசுவுக்கோ தலை சாய்க்க இடமும் இல்லை. ஏக்கத்துல இடம் இருக்கு என் மனசுக்குள்ள. ஏங்குகிறேன் ஏக்கத்துல இடம் இருக்கு என் இதயத்துல. நீர் இல்லாத மனசு கேட்கல. நீங்க இல்லாத என் வாழ்க்கை நீர் இல்லாத. நல்ல உணர்ந்து எஸ் அர்த்தமே இல்ல. உம்மை பார்க்க ஆசையே என்னோடு பேசும் தெய்வமே. சொல்லுங்க. ஆசப்பா நீர் இல்லாம நான் வாழ மனசு கேட்கல. நீர் இல்லாத என் வாழ்க்கை அர்த்தமே இல்ல. சொல்லுங்க, சொல்லுங்க. அப்பா நீங்க இல்லாத வாழ்க்கை எனக்கு அர்த்தம் இல்லப்பா. எனக்கு மனசு கேட்கல. நீங்க இல்லாத வாழ்க்கை வேண்டாம். உடைஞ்சு போய் கிடந்தேனே, உதவாம போனேனே. மெய்யான அன்பை தேடி உலகெல்லாம் அலைஞ்சேனே. உடைஞ்சு போய் கிடந்தேனே, உதவாம போனேனே. மெய்யான அன்பை தேடி உலகெல்லாம் அலைஞ்சேனே. உசுருக்கு மேலாக என்னை நினைச்சாரு. நான் வாழ எனக்காக உசுரை கொடுத்தாரு. உசுருக்கு மேலாக என்னை நினைச்சாரு. நான் வாழ எனக்காக உசுரை கொடுத்தாரு. உலகத்துல நான் இருந்தோ அது எனக்கு சொந்தமில்ல. சொல்லுங்க. நிரந்தரமா அவர் இருக்க ஒரு குறையோ எனக்கு இல்ல. நீர் இல்லாத வாழ். ஆமென். சொல்லுங்க, சொல்லுங்க. நீர் இல்லாம நான் வாழ மனசு கேட்கல. ஆமாப்பா நீர் இல்லாம நான்
சூழ்நிலைகளில் உடைந்து போய் இருந்திருக்கலாம். எத்தனை சூழ்நிலைகள்ல நம்ம உடைஞ்சு போய் இருந்திருக்கிறோம். எத்தனை சூழ்நிலைகள்ல மனிதர்கள் எல்லாம் நம்மை விட்டு விலகி போய் இருக்கிறாங்க. ஆனால் ஒருவர் மட்டும் நம்மை விட்டு பிரியவில்லை. ஒருவர் மட்டும் நம்மை விட்டு விலகவில்லை. ஒருவர் மட்டும் நம்மை விட்டு விலகவில்லை. ஒருவர் மட்டும் நம்மை விட்டு விலகவில்லை. அவர் யாரு? அவர் யாரு? அவர் யாரு? அவர் யாரு? நல்ல சத்தமா அவர் யாரு? என்னை விட்டு விலகாதவர், என்னை கைவிடாதவர், என்னை மரணம் வரை நடத்த வல்லமை உள்ளவர். நன்றி ராஜா. ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதியும். உம்முடைய தயவுள்ள கரம் அப்பா நெகேமியாவோடு இருந்தபோது, எஸ்ராவோடு இருந்தபோது, தானியேலோடு இருந்தபோது அவங்க செய்கிற காரியங்கள் எல்லாம் வாய்க்க பண்ணியது போல ஒவ்வொரு பிள்ளைகளின் மேலும் உம்முடைய தயவுள்ள கரம் இருக்கட்டும் அப்பா. நீங்க இல்லாத வாழ்க்கை வேண்டாம். இந்த உலகத்தில் அன்பை தேடி அலைந்த அன்பு சகோதர சகோதரி, இந்த உலகத்தில் அன்பை தேடுகிறாயோ? இந்த உலகத்தில் அன்பை தேடுகிறாயோ? அது நிரந்தரம் அல்ல. அது நிரந்தரம் அல்ல. ஆனால் நம்மை நேசித்த ஒரு அன்பு உண்டு. அது என்றென்றும் நித்தியம். அது என்றென்றும் நித்தியம். அது என்றென்றும் நித்தியம். அன்பு தகப்பனே, ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் பலப்படுத்துங்கப்பா. இன்றும் நீர் என்ன எங்களுக்காய் செய்ய சித்தமாய் இருக்கிறீங்களோ செய்யுங்கப்பா, செய்யுங்கப்பா. எல்லாம் சொல்லுங்க. கையை தூக்கி நல்லா தூக்கிட்டு சொல்லுங்க, அப்பா செய்யுங்கப்பா. உங்க சித்தப்படி செய்யுங்கப்பா. உங்க சித்தம் போல செய்யுங்க. உங்க சித்தம் போல செய்யுங்க. தொடர்ந்து ஆளுகை செய்யும் இயேசு கிறிஸ்து மூலம் பிதாவே. ஆமென். தயவாய் அமரலாம். பரிசுத்த ஆவியான ஆவியானவரே, ஆவியானவரே, பரிசுத்த எங்களுக்குள்ளே எங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்யும் ஆவியானவரே, இந்த நாளில் உம் சித்தம் போல் நடத்தி எங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்யும். இந்த நாளில் உங்க சித்தம் போல் நடத்தி செல்லும் ஐயா. ஆவியானவரே, பரிசுத்த, சத்தத்தை உயர்த்தி சொல்லலாம். எங்களுக்குள்ளே எங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்யும் இந்த நாளில். எங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்யும். ஆவியானவரே, ஆவியானவரே, பரிசுத்த ஆவியானவரே, உடைய சித்தத்திற்குள்ளாய் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவரே, இந்த நாளிலும் நீர் எங்களை நடத்தி செல்வீராக. இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்தில் பிதாவே.
ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. கரங்களை உயர்த்தி ஒரு ஹalleluya, கரங்களை தட்டி ஒரு ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. சொல்ல சொல்ல நம்ம அல்லல் எல்லாம் மாறிடும்யா. சொல்ல ஹalleluya ஹalleluya. கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென். இந்த நாளிலும் கூட கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்ல போகிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மோடு கூட பேசுவாராக. ஆகாய் தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். ஆகாய் தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். ஆமென் சொல்றவங்க மாத்திரம் கரங்களை தட்டி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லாமா? ஹalleluya ஹalleluya. மறுபடியும் வாசிக்கலாம் சகோதரி. நீங்கள் ரட்சிக்கப்படாமல் கிடந்த உலகத்தை விட்டு, பாவத்தை விட்டு ஞானஸ்நானம் எடுத்து ரட்சிக்கப்பட்டு புறப்பட்டு சபையிலே கிறிஸ்துவோடு ஐக்கியமாய் சேர்க்கப்பட்ட நாளிலே உங்களோடு உடன்படிக்கை பண்ணின வார்த்தையின்படியே பரிசுத்த ஆவியானவரும் உங்கள் நடுவிலே நிலை கொண்டிருப்பார். ஹalleluya. இந்த நிறைய பேர் நம்ம ஞானஸ்நானம் எடுக்கிற அந்த ஃப்ரெஷ் மூமெண்ட், அந்த புதுசு இருக்கு பார்த்தீங்களா? அப்போ இந்த ஞானஸ்நானம் எடுக்கிற அந்த நாட்கள்ல அல்லது ஞானஸ்நானம் எடுத்த அந்த புதிய வருடங்கள்ல, அது புதிய நாட்கள்ல வாயிலிருந்து வர்றதெல்லாம் என்னவா இருக்கும்? சோத்திரம் சோத்திரம். பாஸ்டர் பார்த்தா சோத்திரம், யாரையாவது பார்த்தா அண்ணன் அண்ணே சோத்திரண்ணே. வாயிலிருந்து வர்றதெல்லாம் என்னவா இருக்கும்? பேசுற வார்த்தைலாம் என்னவா இருக்கும்? வருஷம் கடந்து போச்சு. என்ன ராஜேஷ் பிரதர், கொஞ்சம் வருஷம் என்ன ஆயிடுச்சு? இப்போ இப்போ என்ன வருது? என்ன வருது? ஆத்திரம். யார் சொன்னது? இந்த அந்த சந்தோஷம் இருக்கு பாருங்களேன், இந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் இருக்கு பாருங்களேன். ஸ்தோத்திரமா வரும், துதியா வரும், மகிமையா இருக்கும். நாலு ஆக 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 என்னதான் நடந்துச்சுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியலையா? உலகத்துல இருந்தவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ள வந்த பொழுது இருந்த ஸ்தோத்திரம், கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருந்தவன் இப்ப உலகத்துக்குள்ள போகும் பொழுது என்ன இல்லை? என்ன இல்லை? அல்லேலூயா அல்லேலூயா. அதனால தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்றாரு, அப்பா நீ உலகத்திலிருந்து, பாவத்திலிருந்து, உலக வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டவனாய், இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டவனாய் சபைக்குள்ளே கடந்து வந்ததெல்லாம் உண்மைத்தான். அன்னைக்கு நீ கடந்து வந்த பொழுது இருந்த ஆதி அன்பை இன்னைக்கு நீ விட்டுட்டேங்கிறத எத்தனை பேர் ஏத்துக்க முடியும்? பக்கத்துல கேளுங்க. அண்ணன், எங்க அண்ணன் கிட்ட நான் கேட்க, அண்ணன் ஆதியில இருந்த அன்பு இருக்கா அண்ணன்? நல்லா சிரிச்சு கேளுங்களேன். ஐயா வெள்ளக்கோடி காட்டுங்களேன். அண்ணன் அண்ணன் அண்ணாத்த ஆதியில இருந்த அன்பு இருக்கு அண்ணாத்த? கேட்டு ஐயா ஒரு வார்த்தை. என்ன ஐயா சொன்னாரு? என்ன சொன்னாரு? என்ன சொன்னாரு? ஆதியில இருந்த அன்பு கண்ணை பிடிங்க கொடுறானாலும் கொடுத்துருவாரு, உசுர கொடுத்துறான், உசுறு கூட கொடுத்துருவாரு. அது எப்ப இருந்த அன்பு? நாட்கள் கடந்து போக போக இப்ப என்னவாயிடுச்சு? என்னைய அந்த பாஸ்டர் தொல்லை நமக்கு தாங்க முடியல. எப்ப பாரு இப்ப என்ன சொல்றாரு? உபவாச பிரேயருக்கு வாங்குறாரு, ஜெபத்துக்கு வாங்குறாரு. அன்பை காணும். உள்ள என்னத்தை காணும்? இருக்கா கேளுங்க. அன்பு இருக்கா கேளுங்க. என்ன பார்த்து தான் கேட்பீங்களா? பக்கத்துல பார்த்து கேட்க மாட்டீங்களா? அன்பு இருக்கா? ஹல்லேலூயா. புதுசா மேரேஜ் ஆன உடனே பார்க்கணுமே, அன்பே
அவர் கை கோத்துக்கிட்டே நடப்பாங்க, விட மாட்டார். அது தாய். அந்த ஒருவேளை உங்களுக்கு நீங்களாம் அப்படி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நல்ல ஜனங்களா இருக்கீங்க. கை கோத்துக்குவாங்க, விடவே மாட்டாங்க. அனுபவம் இருக்க பாஸ்டர்? இல்லை. பாஸ்டருக்கா? இல்லை. சரி, எனக்கு இருக்குங்க. எங்க ஜான் பாஸ்டர்லாம் தெரியும். இப்பவும் சில நேரங்களில் கையை என்ன செஞ்சுக்குவாருங்க. அப்படிதான். ஏன்னா ரொம்ப அன்பு. அது திருமணமான நாட்களில் எங்க ரேவதி வச்ச அன்பு இருக்கு பாருங்க. இன்னைக்கு கேட்டோம்னா கூட்டு தனியா, என்னம்மா தாய் தயவு செஞ்சு வேணாம் பாஸ்டர், கொஞ்சம் தூரமா போயிடுங்க, அதை பத்தி கேட்காதீங்கன்னு சொல்ற அளவுக்கு உள்ள என்ன வந்திருக்கு. ஹல்லேலூயா. ஆதியில் இருந்த அன்பை விட்டுறாதையா. ஆதியில் இருந்த அன்பை விட்டாய் என்று உன் பேரில் ஒரு குறை இருக்க கூடாதையா. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. சரி, கர்த்தர் சொல்லுகிறார், பரிசுத்த ஆவியானவரும் உங்கள் நடுவிலே நிலை கொண்டிருக்க விரும்புகிறார். ஏன் ஐயா? ஏன் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னோடு கூட இருக்க விரும்புகிறார்? ஏன் பரிசுத்த ஆவியானவர் என் நடுவிலே நிலை கொண்டிருக்க விரும்புகிறார்? ஏன் என்னோடு கூட அவர் இருக்க வேண்டும்? அவசியம் என்ன என்கிற குறித்து ஒரு 4 காரியத்தை பார்த்து நாம் ஜெபித்து முடிக்க போகிறோம். நேர குறைவா இருக்கு. இன்னைக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு 9 மணிக்கெல்லாம் முடிச்சலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் கூடுதலா தெரியல. ஆவியானவர் டைம் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது விடிய விடிய கூட போயிடும். அது விடிஞ்சிடும் காலையில. ஹல்லேலூயா. எங்க சர்ச்சுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். எங்க துணைவியார் கேட்டாங்க, எவ்வளோ நேரங்க ப்ரேயர் பண்ணுவீங்க? தெரியலம்மா, ஆவியானவருடைய டைம் அப்படிங்க. ஆவியானவருடைய டைம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எங்க அம்மாவும் சரி எப்படியும், ஏன்னா எனக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கு, 5 நிமிஷம் ஜெபிச்சாலும் ஆவியானவர் இல்லாம ஜெபிக்க மாட்டேன். எங்க சர்ச்சில் எங்க பிள்ளைகளுக்கு, என்னோட கூட நட்பா இருக்கிற பாஸ்டர்மார்களுக்கு நான் சொல்ற ஒரு காரியம், உன் ஜெபம் 5 நிமிஷமா இருக்கட்டும், ஆனா ஆவியானவர் இல்லாம என்ன செய்யாத. பரிசுத்த ஆவியானவர் இல்லாத ஜெபம் செத்தது. பரிசுத்த ஆவியானவர் இல்லாத ஜெபம் வீணானது. ஜெபம் எத்தனை மணி நேரம் இருந்துச்சுங்கிறது பிரச்சனை இல்லை, ஆவியானவர் இருந்தாராங்கிறது தான் பிரச்சனை. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். எங்க அம்மாவும் பார்த்தாங்க, சரி வருவார் வந்துருவார் மனுஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போனாங்க, சாப்பிட்டாங்க, ஒரு ப்ரேயரை போட்டாங்க, ரெஸ்ட்டுக்கு போயிட்டாங்க. நான் ஜெபிக்கிறேன் இந்த ஆவியானவரும் விட்டுருவாரு, போயிடலாம். அப்பா கொஞ்சம் டைம், நான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்ப்பா. ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு சொல்லும் பொழுதெல்லாம், இப்போதாண்டா நான் உங்ககிட்ட பேசுகிறேன், இப்போதாண்டா உங்ககிட்ட மனம் விட்டு பேசுகிறேன். அவர் சொல்ல சொல்ல எனக்கு போகவே முடியலை. நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, விடியற்காலம் 3 மணிங்க. அல்லேலூயா. விடியற்காலம் 3 மணி வரைக்கும் அவர் பேச, நான் அப்பா நீங்கள் தான் இன்னைக்கு பேசணும், ஏன்னா நிறைய நான் தான் உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்கேன். இன்னைக்கு நீங்கள் என் கூட பேசுங்கன்னு உட்காந்துட்டேன். நீ தானே இப்போ சொன்ன நீங்கள் பேசுங்கன்னு. அவர் பேசி முடிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி முடிச்சுட்டு பார்த்தோன்னா டைம் மணி 3. அல்லேலூயா. எவ்வளோ ஆசையாக இருக்கார் பாருங்களேன். நம்ம பிள்ளை நம்ம கூட பேச மாட்டான்னு எவ்வளோ ஆசை. அல்லேலூயா. சரி, ஆவியானவரும் ஏன் நம் நடுவிலே நிலை கொண்டு இருக்க விரும்புகிறார்? முதலாவது, யாத்திராகமத்தின் புஸ்தகம் 14ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனம். யாத்திராகமத்தின் புஸ்தகம் 14ஆம் அதிகாரம். குதிரைகளோடும் ரதங்களோடும் குதிரை வீரரோடும் சேனைகளோடும் எங்க சரி. ஐயா, இஸ்ரவேல் ஜனம் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டுடுச்சு. எகிப்திலிருந்து புறப்படும் பொழுது கர்த்தர் ஒரு வாக்கு பண்ணிட்டாரு, நான் உன் நடுவில் இருப்பேன், என் ஆவியானவர் உன் நடுவில் இருப்பார்னு வாக்கு பண்ணிட்டாரு. இஸ்ரவேல் ஜனம் புறப்பட்டு, எகிப்தை விட்டு புறப்பட்டு, பாவத்தை விட்டு புறப்பட்டு, அடிமைத்தனத்தை விட்டு புறப்பட்டு
வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது முன்னாடி பார்த்தா என்ன இருக்கு? செங்கடல். முன்னாடி பார்த்தா தடை, பின்னாடி பார்த்தா பார்வோனுடைய படை. முன்னாடி பார்த்தா என்ன இருக்குயா? நீ போகக்கூடாதபடி ஒரு தடை. பின்னாடி திரும்பி ரிவேஸ்லயாவது போயிடலான்னு பார்த்தா பார்வோனுடைய படை. இந்த தடையையும் படையையும் உடைக்கணும்னா உனக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவையா? உன் நடுவிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவை. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நீங்க வாசிக்கல யாத்திராகமத்தின் புஸ்தகம் 14 அதிகாரம் 19 வசனம். 20 சேர்த்து வாசிங்க அப்படியே. சரி. அவர்களுக்கு முன்னே சென்று கொண்டிருந்த மேக ஸ்தம்பமும் இப்ப அங்கே இருந்து விலகி பின்னாடி வந்து நின்னுச்சு. எகிப்தியரின் சேனையும் இஸ்ரவேலரின் சேனையும் ராத்திரி முழுவதும் யுத்தம் பண்ணாதபடி அவர் யுத்தம் பண்ணி கொண்டிருந்தார். மேக ஸ்தம்பமாகிய பரிசுத்த ஆவியானவர் யுத்தம் பண்ணி கொண்டிருந்தார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. 20வது வசனம் சொல்லுது, அந்தகாரமாய் இருந்தது. உனக்கோ உன் வாழ்க்கையில இருக்கிற இருளை, உன்னை தொடருகிற இருளை வெளிச்சமாக்கும்படி பரிசுத்த ஆவியானவர் உன் நடுவிலே இருக்க விரும்புகிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஏனையா பரிசுத்த ஆவியானவர் என் நடுவில் இருக்க விரும்புகிறார்? என் தடைகளை உடைக்க பரிசுத்த ஆவியானவர் என் நடுவில் இருக்க விரும்புகிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நான் போகிற பாதையில தடை, நான் செய்கிற பிசினஸ்ல தடை, என்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையின் ஆசீர்வாதத்தில் ஒரு தடை, அல்லது என் சரீர சுகத்துல தடை, சுகமில்லாதபடி அநேக நேரத்துல நான் சிக்னஸ் ஆகிறேன். ஏனப்பா? பரிசுத்த ஆவியானவர் உனக்கு தேவை. பரிசுத்த ஆவியானவர் உனக்கு தேவை. வேதம் உனக்கு அடையாளம் காட்டி கொடுக்கிறது. உனக்கு ஒரு வெளிச்சம் தேவைப்பா. இந்த உலகம் அந்தகாரத்துல கிடக்கு, இந்த உலகம் இருள்ல கிடக்கு. இருள்ல கடந்து பிரித்தடிக்கப்பட்ட உனக்கு ஒரு வெளிச்சம் தேவை. அந்த வெளிச்சம் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர். ஒரு மேகஸ்தம்பம் தேவை. அந்த மேகஸ்தம்பம் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர். உன் தடைகளை உடைக்க ஒருவர் தேவை. உன் தடைகளை மாற்ற ஒருவர் தேவை. வாழ்க்கை என்கிற பயணத்திலே முன்னா உனக்கு தடையா இருக்கிற சங்கடலை பிளக்க ஒருவர் தேவை. உன்னை துரத்தி கொண்டு வருகிற சாபத்தை, பாவத்தை, அக்கிரமத்தை விரட்டி அடித்து உன் முற்பிதாக்களின் சாபத்தை உடைத்தெறிந்து உன்னை வாழ வைக்க ஒருவர் தேவை. அவரே பரிசுத்த ஆவியானவர், பரிசுத்த ஆவியானவர், பரிசுத்த ஆவியானவர். தடைகளை உடைக்கிறவர் தேவை. அதனால்தான் உங்க ஊர்ல இருக்கிற ஒரு பாஸ்டர் பாடினாங்க, மென்மை யானவர். பால்தாங்க ஐயாவா? மேக ஸ்தம்பம் ஊற்று தன் ஜீவன ஊற்று தண்ணீர் ஜீவன ஆனந்த தைல. அவர் உன் தடைகளை உடைக்கிறவர் ஐயா, உன் தடைகளை உடைக்கிறவர் ஐயா. நீங்க வாசிச்சு பாருங்க, வீட்டுக்கு போயிட்டு வாசிச்சு பாருங்க. உபாகமத்தின் யோசுவாவின் புஸ்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். சம்பவிப்பது என்ன தெரியுமா? யோர்தானின் தடை விலகும்பா. அல்லேலூயா. பரிசுத்த ஆவியானவர் கூட இருப்பார்னா சம்பவிப்பது என்ன தெரியுமா? யோர்தானை போல தடை இருந்தாலும் அது குவியலா நிற்கும். உன் முன்னாடி வேணா அந்த பிரச்சனை அப்படி வந்து நிக்கலாம்.
இந்த பாம்பு படம் எடுத்து ஆடுறத பார்த்துருக்கீங்களா? அப்படி வந்து அப்படி கொத்துற மாதிரி நிக்கலாயா, அப்படியே தான் நிற்கும். ஒன்று சேதப்படுத்தாது. ஏன்னா நடுவில் இருக்கிறவர் பரிசுத்த ஆவியானவர். ஹல்லேலூயா. இது என்னுடைய பிசினஸ்ல, அது என்னுடைய வேலையில, என் ஆசீர்வாதத்துல முன்னாடி பதில் போல ஒண்ணு நிக்குதுப்பா. எரிகோ சுவர் நிக்குதாயா, பயப்படாதயா. உன் நடுவில் ஒருவர் இருக்கிறார். உன் நடுவில் ஒருவர் இருக்கிறார். யோசுவாவின் புஸ்தகம் 6:16 வாசிச்சு பாருங்க. எரிகோ விழுந்ததையா, எரிகோ விழுந்தது. உன் நடுவில் இருக்கிறார். என்ன உடன்படிக்கை பண்ணாரு? எகிப்திலிருந்து நீ புறப்பட்ட நாள்ல உன் நடுவில் நான் இருக்கிறேன். எதுக்காகப்பா? உன் தடைகள்லாம் உடைக்கப்பா. எதுக்காகப்பா? உன் தடைகள்லாம் உடைக்கப்பா. ஹல்லேலூயா. அதனாலதான் மோசே சொல்றான் உபாகமம் 4:12, நம்ம வனாந்தரத்தில் இருக்கும்போது என்னத்தை தான் கேட்டோம்? சத்தத்தை தான் கேட்டோமே தவிர ஒரு ரூபத்தையும். நடுவில் யார் வந்துகிட்டே இருந்தா? வாசிங்களேன், வாசிங்களேன். உபாகமம் 4:12 தானே வாசிக்கிறீங்க? ஐயா நடுவில் இருக்கிறார் பாருங்களேன். எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு போடான்னு சொல்லிட்டு சும்மா விட்டுட்டு போயிடல, சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு. அவரை பார்க்க முடியல. ஒரு அக்கினி ஸ்தம்பம் நிக்குது. உள்ள இருந்து என்ன கேக்குது? மோசே ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்குள்ள போகும்போதெல்லாம் ஒரு மேக ஸ்தம்பம் வந்து நிக்குது. சத்தம் சொல்லுங்களேயா, சத்தம் என்னையா? 40 நாள் மலை மேல ஏறி போறான். மலையில போய் நிக்கிறான். அங்க என்ன கேக்குது? விரல் எழுதுது. அக்னி நடுவுல இருந்து சத்தம் தொனிக்குதுயா. ஹல்லேலூயா. அதனாலதான் மோசே பாடினான், மறுரூப மலையில் கண்ட மகிமை. பேதுரு மோசெல்லாம் அப்படிதான் பாடினானுங்க. என் மனதை அதனால் நிறைத்து கொண்டே மலையில் நின்று நான் இறங்கி விட்டேன். அந்த மகிமை என்னை விட்டு இறங்கவில்லை. மலையில் நின்று நான் இறங்கி விட்டேன். அந்த மகிமை என்னை விட்டு இறங்கவில்லை. கையை தட்டி பாடலாமா? மறுரூப மலையின் அனுபவத்தில் மகிமையில் இயேசுவை நான் பார்க்கிறேன். அங்கு உமக்கொரு கூடாரம் போடுவேன். அதில் உம்மோடு என்றென்றும் வாழ்வேன். அங்கே உமக்கொரு கூடாரம் போடுவேன். அதில் உம்மோடு என்றென்றும் வாழ்வேன். மலையில் நின்று நான் இறங்கி விட்டேன். அந்த மகிமை என்னை விட்டு. மோசே முகத்தை ஒரு பயலால என்ன செய்ய முடியல. ஏன்பா? ஏன்பா? மலையில இருந்து இறங்கி வந்துட்டாயா? பரிசுத்த ஆவியானவர் நிரப்பின மகிமை விலகலையா? மலையில இருந்து எலியா இறங்கி வந்தாயா? வந்த உடனே ஆகா பார்த்து சொன்னா, ஏலே ஓடி போயிடு, ரதத்தை சீக்கிரம் பூட்டிக்கிட்டு ஓடி போயிடுறா. மகிமை விலகல, மகிமை விலகல. நம் மீட்பெரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்து மலையிலிருந்து இறங்கி வந்தாரையா. மறுரூபம் மலையில மறுரூபம் அடைஞ்சத பார்த்த பேதுரு அதிர்ச்சியாய் பிரமிச்சு போய் நிக்கிறான். ஏன் பிரமிச்சிட்டான்? கானான் தேசத்துக்குள்ளேயே உள்ள அலௌடே இல்லாத மோசே இப்ப கானான் தேசத்துக்கு உள்ள நின்னு ஏசாமியோடு பேசிக்கிட்டு இருக்காரு. உள்ள போறதுக்கு உனக்கு என்ன இல்ல, அலௌடு இல்லடான்னு சொல்லப்பட்ட மோசே இப்ப மறுரூப மலையில யாரோட பேசிட்டு இருக்காரு? அவரோடு. நீங்க ஜீசஸ், நீங்க நான் மலையில பார்த்தேன். என்ன பார்த்தேன் தெரியுமா? உங்களை வாரிகளை அடிச்சான் ஜீசஸ். உங்க முதுகெல்லாம் கிழிக்கப்பட்டதப்பா. அந்த மகிமையை பார்த்து நான் சொன்னேன், போதும் கர்த்தாவே, என்னால பார்க்க முடியல. அந்த மகிமையை நான் பார்த்தேன்ப்பா. நீ இந்த ஜனத்துக்காக செய்ய போற மகிமையை பார்த்தேன்ப்பா. இதை எங்க வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கான்? எதுக்குள்ள போகவே முடியாதுறான்னு சொன்னாரோ அதுக்குள்ள வந்து அவரோடய பேசிக்கிட்டு இருக்காயா. கரங்களை தட்டலாமா? ஹல்லேலூயா. காரணம் இந்த மகிமையா, பரிசுத்த ஆவியானவரின் மகிமை. மகிமை
எங்க போக முடியாதுன்னு உன்னை பார்த்து அந்த தடையை உடைச்சு உன்னை கொண்டு போறவர் அவரு. அதனால தான் வேதம் சொல்லு, தடைகளை உடைக்கிறவர் உனக்கு முன்பதாக கடந்து செல்கிறார். சபையே இந்த புதிய ஆண்டிலே அடியெடுத்து வைத்திருக்கிற உனக்கான தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தையாக கர்த்தர் பேசுகிறார். தடைகளை தகர்த்தெறிகிற கர்த்தர் உனக்கு முன்பதாக கடந்து செல்ல போகிறார். கரங்களை தட்டி ஹalleluya ஹalleluya. எதுக்காகப்பா? ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 59:19. ஏசாயா 59:19. எதுக்காக தெரியுமாப்பா? சத்துரு வந்து நின்று உனக்கு தடையை உண்டாக்குறான்ப்பா. அவன் எப்படி வர்றானா? வெள்ளம் போல வர்றான்ப்பா. அந்த தடையை உன்னால உடைக்க முடியாதுப்பா. அந்த தடையை உன்னால ஜெயிக்க முடியாதுப்பா. நான் உன் நடுவில் இல்லாம நீ பலப்பட முடியாதுப்பா. நான் உன் நடுவில் இல்லாம அந்த தடையை உடைச்சு நீ ஜெயிக்க முடியாதுப்பா. அதனால நான் உன் நடுவில் இருக்க விரும்புறேன்ப்பா. நான் உன் நடுவில் இருக்க விரும்புறேன்ப்பா. அல்லேலூயா. வெள்ளம் போல சத்துரு வரும் பொழுது ஆவியானவர் தாமே அவனுக்கு விரோதமாய் உனக்காக ஒரு ஜெயக்கொடி ஏற்றுகிறார். எனக்காக கர்த்தர் ஜெயக்கொடி ஏற்றுகிறார்னு சொல்றவங்கலாம் ஒரு அலையிலேயே சொல்லாமையா? ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. அவர் யெகோவா நிசி, உன் தடைகளை உடைக்கிறவர். ஒரு சத்தத்தையும் அந்த பையன் கேட்கல. ஆனா ஒரு சத்தத்தை மட்டும் கேட்டான், ஒரு ரூபத்தையும் பார்க்கல. ஆவியானவர் அவனோடு கூட இருந்து நடத்தினார். ஏனையா நடுவில் இருக்கிறார்? உன் தடைகளை உடைப்பதற்காக. அல்லேலூயா அல்லேலூயா சொல்லாமா? சபையே, உன் நடுவில் ஏன் பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்க விரும்புகிறார்? உன் தடைகளை உடைக்க, உன் குடும்பத்தில் இருக்க தடைகளை உடைக்க, பாரம்பரிய சாப தடைகளை உடைக்க. அல்லேலூயா. இரண்டாவதாக, ஏன் பரிசுத்த ஆவியானவர் என் நடுவில் இருக்க விரும்புகிறார்? வாசிக்கலாம். யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். ஹalleluya ஹalleluya. ஏன் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் நடுவில் இருக்க விரும்புகிறார் என்றால், தேற்றரவாளம் உனக்கு தேவை. சொல்ல மாட்டீங்களா? அல்லேலூயா அல்லேலூயா. இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு அக்கா மாதிரியும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இப்ப பாஸ்டர் பேசினார்னா, இந்த இடத்துல உட்கார்ந்து ஒரு 3 மாசத்துக்கு அவர் என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கும்? கதை கேட்க வேண்டியிருக்கும். இங்க இருக்கிற அண்ணன்மார்கள்லாம் கூப்பிட்டு நான் உட்கார்ந்து பேசினேன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 மணி நேரமாவது சுருக்கமா, ஏன்னா நம்ம அண்ணன்மார்களை பத்தி தெரியும், கொஞ்சம் டீசெண்டா, அது ஒன்றும் இல்லை பாஸ்டர், அது அப்படிதான் பாஸ்டர், என்ன பாஸ்டர் பண்றது அப்படின்னு கொஞ்சம் எப்படி விழுந்தாலும் மீசையில் என்ன ஓட்டல எனக்கு இல்லை, அது இருக்கிற அண்ணன்மார்களை என்ன ஓட்டல அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தைரியசாலிங்க நம்மெல்லாம். நம்மளுக்காக ஒரு கை தட்டலாமே பாருங்க, எவ்வளவு சந்தோஷம். நாங்க கீழெல்லாம் விழுவோம், ஊமை குத்தா உள்ளெல்லாம் வாங்குவோம், ஆனா வெளியில என்ன செய்ய மாட்டோம். வீட்டுக்குள்ள நடக்கிறது, வெளியில வந்தா நாங்க தான் யாரு? வீரன், சிங்கம், சொல்லுங்க என்னெல்லாம் பேர் நமக்கு வெளியில வந்தா. ஆனா உள்ள போனாதான் நமக்கு நம்ம யாருன்னு. அல்லேலூயா. வசனம் சொல்லுகிறது, உனக்கு யார் தேவை? தேற்றரவாளன் தேவை. நீங்க போயிட்டு ஒருத்தட்ட உங்க பிரச்சனையை சொல்லும் பொழுது, பாடுகளை சொல்லும் பொழுது, என்னதான் அவன் சொன்னாலும் என்ன சொல்லும் உள்ளம்? எங்க எங்க நடக்குது, என்ன இல்லை சரியில்லை, இப்படியே எதையாவது புலம்பிக்கிட்டே தான் இருப்போம், ஏதாவது ஒன்று சொல்லிக்கிட்டே தான் இருப்போம். ஒரு ஆற்றி தேற்ற யாரால எதுவும் முடியுதா? நம்ம பிரச்சனைக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்தா ஆற்றி தேற்றுகிற ஒரு தேற்றரவாளரை நீங்க பார்க்க முடியுதா? யோபு சொல்றான், நீங்கள் எல்லாரும் அலட்டுண்டாக்குற தேற்றரவாளர்கள். அவனுக்கு ஒரு நண்பர்கள் ஒரு 3 பேர் வந்து
சொல்றானுங்க, என்னென்னமோ சொல்லி பார்க்கறானுங்க. அவன் சொல்றான், இல்லை நீங்க எல்லாம் யாருன்னு எனக்கு தெரியும்டா, எனக்கு இன்னும் பயத்தை உண்டாக்குற தேற்றரவாளர், எனக்கு இன்னும் பிரச்சனை மேல பிரச்சனையை கொடுக்குற பயலுகடா நீங்க. ஒரு பயல என்ன தேற்ற வரல, ஒரு பயல எனக்கு என்ன சொல்ல வரல, ஆறுதல் சொல்ல வரல. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. வேதம் சொல்லுகிறது, உனக்கு ஒரு தேற்றரவாளர் தேவை, உன் இருதயத்தின் காயத்தை ஆற்ற ஒரு தேற்றரவாளர் தேவை. ஒரு முறை ஒரு புஸ்தகத்தில் வாசித்தேன், எனக்கு நினைவு இருக்குன்னா, நான் ஏன் கிறிஸ்தவன் ஆனேன் என்கிற புஸ்தகம் நினைக்கிறேன். அதுல இஸ்மாயில் என்கிற ஒரு மனிதன் அவருடைய வாழ்க்கை குறித்து ஒரு சிறிய சுருக்கம் எழுதியிருந்தார். அந்த மனிதன் பிறந்த ஒரு வயது 2 வயதிலேயே அப்பா இறந்துட்டார். இஸ்லாமிய சமுதாயத்தின்படி அவங்க எத்தனை மேரேஜ் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். அந்த அம்மா ஒரு ஆண் பிள்ளையை பெற்றெடுத்ததுனால வேற திருமணமே பண்ணிக்கொள்ளாம அவனை வளர்த்தாங்க. அப்ப அந்த சமுதாயம் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு முடிவு பண்ணிச்சு, இவனை படிக்க வச்சு இவனை பெரிய ஆளாக்கணும், இவனை வெளிநாடுகளில் படிக்க வைக்கணும், இவனை நம்மளுடைய தர்காவில் அந்த அசரத்தா, அந்த போதிக்கிறவருக்கு பேர் என்ன, அசரத் தானே, சரி அந்த அசரத்தை ஆக்கிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவனை படிக்க வச்சாங்க. அவனும் படிச்சான், வளர்ந்தான், போனான், வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்புனாங்க. வெளிநாட்டில் போய் படிச்சான், கற்று தேர்ந்தவனா இப்ப வந்து இந்தியாவில் பல மசூதிகளிலே பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறான். எதை? குர்ஆனை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கான். குர்ஆனை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கான். இவன் குர்ஆனை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இவன் மனசுல ஒரு எண்ணம் ஓடிச்சு. இங்க இந்தியாவில் நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் பெருகி கொண்டிருந்த காலங்கள் இது. எங்க பார்த்தாலும் கிறிஸ்தவ சபைகள் பெருகி கொண்டிருந்த காலம். அப்போ ஒரு முடிவு பண்ணா, இயேசு கிறிஸ்து இறைவன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த உலகத்துக்கு என்ன செய்யணும், நான் எப்படியாவது இந்த உண்மையை சொல்லி ஆகணும். மக்கள் கண்ணு தெரியாம இயேசுவை போய் கடவுள்னு நினைச்சு, அவர் ஒரு மனுஷன், அவர் ஒரு நபி, அவரை போய் சாமிங்கிறான், தெய்வங்கிறான், கடவுளுங்கிறான். இவனுக்கு எப்படியாவது இயேசு கடவுள் இல்ல, இயேசு இறைவன் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி நிரூபிக்கணும்னு சொல்லி ஒரு புஸ்தகத்தை எழுத ஆரம்பிச்சார். அந்த புஸ்தகத்தை எழுதுவதற்கு அவர் எடுத்துக்கொண்ட ஆதாரம் பைபிள். பைபிள்ல இருந்தே என்னத்தை சொல்லணும், குர்ஆன்ல இருந்து சொன்னா இந்த பையன் ஏத்துக்க மாட்டான். பைபிள்ல இருந்தே இயேசு கடவுள் இல்லைன்னு பைபிள்ல இருந்து என்ன செய்யணும், எழுதணும் அப்படின்னு தலைப்பு எழுதுகிறார். இயேசு கிறிஸ்து இறைவன் இல்லை அப்படின்னு எழுத ஆரம்பிச்சார். எழுதுறார், குர்ஆனையும் வச்சுக்கிட்டாரு, பைபிளையும் வச்சுக்கிட்டாரு, ரெண்டையும் படிப்பார். ரெண்டையும் படிச்சு ரெண்டுலையும் இருக்கிறது எழுத ஆரம்பிக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்து இறைவன் இல்லை எழுத ஆரம்பிக்கும் பொழுதே ஒரு மாசம் கடந்துச்சு. 2வது மாசத்துல பைபிளை திறந்து படிச்சா கண்ணீரா வருதான். என்ன வருது? பைபிளை திறந்து படிச்சா ஏன்னு தெரியல கண்ணீர் வருது. ஏன்னு தெரியல அந்த வசனம் என்கிட்ட பேசுது. ஏன்னு தெரியல எனக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் வருது. ஏன்னு தெரியல அதை மூடி வச்சுட்டு குர்ஆனை திறப்பாராம், இருதயத்துல ஒரு கடினம் வருமா, ஒரு இரிட்டேஷன், ஒரு இறுக்கம். எழுதுறத நிப்பாட்டிட்டு இதையே சோதிச்சிருக்கான். முதல்ல என்னத்தை படிக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் பைபிளை படிப்போம், எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். பைபிளை படிச்சிருக்கான், ஒரு 20 அதிகாரம் படிப்பான், மூடி வச்சுட்டு குர்ஆனை திறப்பான், ஒரு 10 அத்தியாயம் படிப்பான். இவனுக்கு ஒரே கன்ஃபியூஸ், என்னடா இத்தனை வருஷமா குர்ஆனை பிரசங்கம் பண்றேன், குர்ஆனை திறந்து படிக்கும் போதெல்லாம் இருதயம் என்னவாகுது, கடினமாகுது. ஆனா இந்த பைபிளை திறந்து படிக்கும் போதெல்லாம் ஏதோ ஒரு அன்பு பொங்குது, ஏதோ ஒரு சந்தோஷம் பொங்குது, என் இருதயத்துக்குள்ள ஏதோ ஒண்ணு நடக்குது. என் கண்ணில் ஏன்னு தெரியலையா ஒரு ஆனந்த கண்ணீர் வருது. என் சமாதானம், எனக்குள்ள ஒரு சமாதானம் பிரவேசிக்குது. காலையில நான் எந்திரிக்கும் பொழுது சிரிச்ச முகத்தோடு எந்திரிக்கிறேன். என் மனைவியை பார்க்கும்போது சிரிக்கிறேன், என் பிள்ளைய பார்க்கும்போது சிரிக்கிறேன், என் நண்பர்களை பார்க்கும்போது சிரிக்கிறேன். ஒரு சமாதானம், ஒரு சந்தோஷம் என்னை ஆட்கொள்ளுகிறத என்னால உணர முடிகிறது, என்னால பார்க்க முடிகிறது. அப்படின்னு பைபிளையும் குர்ஆனையும் கம்பேர் பண்ணி படிச்சு முடிச்சு தினந்தோறும் எழுதி அந்த புஸ்தகத்தின் முடிவிலே அவன் எழுதி வைத்திருக்கிறான், இயேசு கிறிஸ்துவை தவிர வேறு ஒருவரும் இறைவனே இல்லை, இறைவனே இல்லை, இறைவனே இல்லை.
எழுத ஆரம்பிச்ச பொழுது இயேசு கிறிஸ்து இறைவன் இல்லை, அவன் முடிக்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவை தவிர வேறு இறைவனே இல்லைன்னு முடிச்சாயா, வேற தெய்வமே இல்லைன்னு முடிச்சாயா. இந்த புஸ்தகத்தை இப்ப கொண்டு போயிட்டு அநேகர்கிட்ட கொடுக்குறான். யாருக்கிட்ட? இவன் யாருக்காக எழுதுனா? கிறிஸ்தவர்களுக்கு கொடுத்து அவன்கள்லாம் மனம் திரும்புடா சொல்லணும்னு எழுதுனவன் இப்ப எழுதி முடிச்சுட்டு இஸ்லாமியர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறான். என்ன நடக்கும்? என்ன நடந்திருக்கும்? சந்தோஷப்பட்டிருப்பானுங்களா? இத்தனை வருஷமா படிக்க வச்சவனுங்க, அப்பாவே இல்லாம எல்லாத்தையும் பண்ணணுங்க, ரொம்ப கொஞ்சிருப்பானுங்களா? ஒரு வசனம் பேசுனுச்சான் அவர்கிட்ட, உலகமெங்கிலும் போய் சகல ஜாதிகளுக்கும். ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பேசியிருக்குங்க அவனுக்கு. அவன் முடிவு பண்ணான், இந்த இயேசு தாண்டா தெய்வம். நான் தெரியாம இவ்வளவு நாளா என்ன வந்திருக்கேன், கண் கட்டப்பட்டவனா இருந்திருக்கேன். எப்படியாவது இந்த இயேசுவை அறிவிச்சிடும். யாருக்கு? நம்ம சமுதாயத்துக்கு. எங்க சொன்னான், சொல்ல ஆரம்பிச்சான், தனியா கூப்பிட்டு பேச ஆரம்பிச்சான். பிரசங்க மேடைக்கு போனா ஈசா நபியை பத்தியே பேச ஆரம்பிச்சான், மரியம்ங்கிற சூறாவை பத்தியே பேச ஆரம்பிச்சான், இயேசுவே இறைவன் பேச ஆரம்பிச்சான். அந்த சூறா குர்ஆன்ல இருக்கிறபடியே இவனுக்கு பேசி போதிக்கணும், நமக்கு பைபிள்ல இருக்கிறபடி போதிக்கணும் நினைச்சான்ல. அப்படி அவன் ஒரு முடிவு பண்ணான், குர்ஆன்ல இருக்கிற மாதிரி இவனுக்கு சொன்னாதான் இவனுக்கு விளங்கும், குர்ஆன்ல இருக்கிறபடியே சொல்லி இயேசுதான்டா அந்த கடவுள் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லா பயல்களுக்கும் என்ன வர ஆரம்பிச்சது? முதல்ல இனி நீ என்ன செய்யக்கூடாது, இனிமே ஏறி பிரசங்கம் பண்றத இவனை நிறுத்துறா, இவனை ஒதுக்குடா, பள்ளிவாசலை விட்டு. அவன் பார்த்தான், பரவாயில்லடா, பள்ளிவாசலை விட்டு தானே ஒதுக்குன. இன்னைக்கு நைட்டு ஃபுல்லா குர்ஆன்ல இருந்து எடுக்கிற சத்தியத்தை எல்லாம் எடுத்து பைபிள்ல இருக்க சத்தியத்தை கம்பேர் பண்ணி எழுதி பேப்பர்ல எழுதி ஜெராக்ஸ் போட்டு பள்ளிவாசல் வெளில நின்றுட்டு வெள்ளிக்கிழமை தொழுக முடிச்சுட்டு வரும்போதெல்லாம் நண்பா சகோதரா நண்பா கொடுத்தான். வாங்கினவனுங்க சிலர் படிச்சு பார்த்தானுங்க, சிலர் தூக்கி போட்டானுங்க. படிச்சு பார்த்துட்டு இப்படியே நாளுக்கு நாள் நடக்க அடிக்க ஆரம்பிச்சானுங்க, திட்ட ஆரம்பிச்சானுங்க, அவமானப்படுத்த ஆரம்பிச்சானுங்க. இவன் கேட்கறதா இல்லை, எப்படியாவது என் சமுதாயம் இந்த இயேசுவை அறிந்து கொள்ளணும், இவன் கண்ணு திறக்கப்படணும்னு சொல்லி சொல்ல ஆரம்பிச்சான். கடைசியா ஒரு நாள் அவனை நிர்வாணமாக அங்க மசூதியில அடிச்சு கொடுமைப்படுத்தி ட்ரெஸ்ஸே இல்லாம ட்ரெஸ் எல்லாம் உறிஞ்சி கட்டி வச்சிருந்தாங்களாம். கட்டி வச்சு அடி தாங்க முடியாம இப்ப கட்டப்பட்ட நிலைமையில நிக்கிறான். அவங்க அம்மாவை கூட சொன்னாங்க, அம்மா உன் பிள்ளைய நாங்க கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சோம், எதுக்காக படிக்க வச்சோமோ அதை விட்டுட்டு அவன் வேற வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கான். இனிமே அவனை என்ன செய்ய மாட்டோம், உயிரோடு கூட மாட்டோம், அவனை கொல்ல போறோம். ஒரு வார்த்தை நீ போய் பேசிப்பாரு. மனைவியை கூப்பிட்டு சொன்னாங்க, ஏமா நீ போய் உன் கணவன் என்ன செய்ய, கையில காலில் விழுந்து ஏதோ பேசிப்பாரு. அவன் விட்டுறேன் அப்படின்னு சொன்னானா, இந்த இயேசுவை பத்தி பேச மாட்டேன், பைபிளை பத்தி பேச மாட்டேன், பைபிள் படிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு எல்லாரும் முன்னாடி அந்த பைபிளை கிழிச்சு கொளுத்திடுவான்னா அவனை நாங்கள் உயிரோடு விட்டுறோம், இல்லைன்னா கொன்னுடுவோம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ மனைவியும் பிள்ளைகளும் போய் காலில் விழுந்து அழுகுறாங்க. பிள்ளைகள்லாம் போய் அழுகுதாப்பா, பா எங்களை விட்டு போயிடாதப்பா, எங்களுக்கு நீ வேணும்ப்பான்னு பிள்ளைகள்லாம் போய் அழுதுச்சு. ஒண்ணுமே பேசல அப்படின்னு நானா. அம்மா வந்தாங்க. அம்மா வந்து மனைவி பிள்ளைகள்லாம் கொஞ்சம் தூரப்படுத்திட்டு அம்மா வந்தாங்க. அவனை கட்ட விழுத்து விடுங்க. நான் கட்ட விழுத்து விட்ட உடனே அவனை தோல் மேல கை போட்டு கொஞ்சம் தூரம் கூட்டிட்டு போய், அப்பா உங்க அப்பன் சாகும் பொழுது உனக்கு 2 வயசு, எத்தனையோ பேர் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க கூப்பிட்டான், எத்தனையோ பேர் என்னை கையை பிடிச்சலாம் இழுத்தான், உன்னை அப்படியே அனாதையா விட்டுட்டு நான் போயிருந்தேன்னா நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்திருப்பேன். என் வாழ்க்கையவே உனக்காக தாண்டா அர்ப்பணிச்சேன். நீ ஓடி வந்து கீழே விழுந்து அழுதினா ஏன்னு எனக்கு தாண்டா தெரியும். சில பிள்ளைங்க நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க, நீ இல்லைன்னு அழுவ, நான் உடனே 10 பாத்திரம் தேய்ச்சாவது உனக்கு வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பேன். சாக்லேட் இல்லை முட்டாய் இல்லைன்னு அழுவ, உனக்கு அப்பா இல்லையா வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்க. யார்கிட்டயாவது கேட்க போனா என்னை தப்பா பேசுவாங்க, தப்பா கூப்பிடுவாங்க. அதனால யாருக்கிட்டையாவது போய் கூலி வேலை செஞ்சாவது அதை வாங்கிட்டு வந்து உனக்கு கொடுப்பேன். இப்படிலாம் உன்னப்பா வளர்த்தேன்டா. மாரில் போட்டு சீராட்டி தாளாட்டி பாலூட்டி உன்னை வளர்த்தேன்டா. நீ ஏன் அழுதுன்னு எனக்கு தான் தெரியும், ஏன் கஷ்டப்பட்டுன்னு எனக்கு தாண்டா தெரியும். உன்னை புரிஞ்சுக்கிட்டு வளர்த்த ஒரு தாய்டாண்ணா. அப்படிலாம் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்த அம்மா சொல்றேன்டா, இந்த இயேசு வேணாண்டா, இந்த இயேசு வேணாண்டா, இந்த இயேசு விட்டுறா,
அப்படின்னு அம்மா மகனை காலை பிடிச்சி அழுதாங்களாம். அப்ப அந்த மகன் அம்மாவை தூக்கி கட்டி பிடிச்சி சொன்னான், அம்மா 4 வயசுல நான் ஏன் அழுதுன்னு உனக்கு தெரியுமா? 4 வயசுல என் மனசுல என்ன பிரச்சனை இருந்துச்சு, எதுக்காக நான் விழுந்தேன், என்ன இல்லைன்னு சொல்லி அழுதுன்னு உனக்கு தெரியுமா? 40 வயசுல இப்ப நான் ஏன் அழுறேன்னு உனக்கு தெரியுமாம்மா? 4 வயசுல நீ செஞ்ச வேலைய 40 வயசுல நீ என் பக்கத்துல இல்ல, ஒருத்தர் என் கூட இருந்து செய்கிறாரம்மா. எப்படி நான் அவரை விடுவேன்? எப்படி நான் அவரை மறப்பேன்? என்னை ஆற்றி தேற்றுகிறாரம்மா. என்னை தோல்ல தூக்கி சுமக்கிறத நான் பார்க்கிறேன். நான் போய் உட்கார்றேன், என்கிட்ட ஒரு தாய் பேசுறது போல பேசுறாருமா. அப்படி பைபிள் தாம திறக்கிறேன். நான் யாருமா? நான் ஒரு முஸ்லீம். நான் பைபிளை திறந்து ஏசப்பான்னு சொல்றேன். அவர் என்கிட்ட பேசுறாருமா, என்னை தேற்றுறாருமா. நேற்றுக்கெல்லாம் திட்டுறானுங்க, அவசியமா பேசுறானுங்க பாரு. போய் உட்காந்து அழுத பொழுது, நான் இருக்கேன்ப்பா, நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன்னு பேசுறாருமா, என்னை தேற்றுறாருமா. என் மனசுல கொஞ்சம் கூட காயம் இல்லம்மா. எப்படி மறப்பேன்? எப்படி மறப்பேன்? ஒருவனை ஏசாயா 66:13 சொல்லுகிறது, ஒருவனை அவன் தாய் தேற்றுவது போல என்னை தாய் போல தேற்றுகிற ஒரு பரிசுத்த ஆவியானவர் உண்டு. என்னை தேற்றுகிற ஒரு தேற்றரவாளன் உண்டு. என் வாழ்க்கையில் அவர் தேவை, என் வாழ்க்கையில் அவர் தேவைன்னு சொன்னான் ஐயா. சமுதாயம் அடிச்சது, சமுதாயம் அவமானப்படுத்தினது, சமுதாயம் தூக்கி எறிஞ்சது, பெற்ற தாய் தூக்கி எறிஞ்சா. செத்தாலும் சாகடா, இனிமே என் முகத்துல உன் முகத்துல நான் முழிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு தாயும் போயிட்டான், மனைவியும் போயிட்டான், பிள்ளைகளும் போயிட்டாங்க. ஆனா கூட ஒருத்தர் இருந்தார் ஐயா, அவனை தேற்றுகிற பரிசுத்த ஆவியானவர். ஏனையா உன் நடுவில் இருக்க விரும்புகிறார்? உன்னை தேற்றுவதற்கு அவர் தேவை. உன் இருதயத்தில் இருக்க காயம் அவருக்கு மாத்திரமே தெரியும். உன்னை எப்படி தேற்ற வேண்டும் என்பது அவர் அறிந்திருக்கிறார். உன் சொந்தம் அறியவில்லை, உன் உறவுகள் அறியவில்லை. ஒரே படுக்கையில் உன்னோடு கூட இருக்கிறவர்கள் உன் இருதயத்தின் காயத்தை அறியவில்லை சகோதரா. ஆனால் உன்னை அறிந்த ஒரு தேவன் உண்டு. உன்னை தேற்றுவதற்காக ஒவ்வொரு நாளும் உன் நடுவில் இருக்க விரும்புகிற ஒரு பரிசுத்த ஆவியானவர் உண்டு. அவரே உன் தேற்றரவாளர். அதனால தான் வேதம் சொல்லுகிறது, ஒருவனை அவன் தாய் தேற்றுவது போல தாயாக இருந்து தேற்றுகிற ஒரு தெய்வம் உண்டையா. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஏன் பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவை? என்னை தேற்றையா. நான் மனுஷனால் தேற்றப்பட முடியாது, என்னை தேற்றுவதற்கு. ஒரு முறை நாங்க டிராக்ஸ் ஊழியம் செஞ்சுட்டு போறோம் ஒரு கிராமத்துக்குள்ள. அங்க ஒரு ஐயாவை பார்த்தோம். ஒரு வயசானவர் கழிவு நடந்துட்டு இருக்காரு. அந்த ஐயாவை பார்த்தோம். அந்த ஐயாவை பார்த்து இயேசுவை பத்தி சொல்லி டிராக்ஸ் கொடுத்து, வாங்க ஐயா டீ சாப்பிட்றீங்களா அப்படிலாம் பேசும்பொழுது கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த வயசான ஐயா அழ ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஏன்னு கேட்குறேன். என்ன சாப்பிட்டியான்னு கேட்க ஒரு நாதி இல்லப்பா, நல்லா இருக்கியான்னு ஒரு வார்த்தை கேட்க. பிள்ளைலாம் இருக்கான், சொத்தெல்லாம் பிடுங்கிட்டு என்ன ரோட்ல பிச்சை எடுக்க விட்டாயா. ஆனால் அதே போல பிளாட்ஃபார்ம்ல நான் கிடக்குறேன். என்ன பார்த்து நல்லா இருக்கியான்னு கேட்கறல, என்ன பார்த்து டீ சாப்பிடுற, யார் ராசா நீ, யாரியா நீ? அழுவுறான் அந்த மனுஷன். நல்லா இருக்கியான்னு தான் கேட்டேன், ஒரு டீ சாப்பிடலாமா தாத்தான்னு தான் கேட்டேன். அழுவுறான். காரணம் என்ன தெரியுமா? அவன் இருதயம் தேற்றப்படுதையா. தேறுதல் இல்லாம என்னை தேற்ற ஒருவரும் இல்லையே, என்னை ஆற்ற ஒருவரும் இல்லை, என்னை கண்ணீரோடு இருக்கிற ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில அவனை தேற்ற முடியும்னா பரிசுத்த ஆவியானவரால் மட்டும்தான் முடியும். கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மையப்படுத்தலாம். ஹல்லேலூயா. உன் தடைகளை உடைக்க அவர் உன் நடுவில் இருக்கிறார். இரண்டாவதாக உன்னை தேற்ற அவர் உன் நடுவில் இருக்கிறார். மூன்றாவதாக யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். ஹல்லேலூயா.
எதற்குள்ள நடத்த? சத்தியத்திற்குள் நடத்த. சத்திய ஆவியாகிய தேற்றரவர் உன் நடுவில் இருக்கிறார். அல்லேலூயா. எதற்குள்ள நடத்தப்பா? எதற்குள்ள நடத்த சொல்லுங்களேன். சகல சத்தியத்துக்குள்ளும். சத்தியம் எதுன்னு தெரியல இன்னைக்கு. சத்தியம் எதுன்னு தெரியல இன்னைக்கு. பிதா மட்டும்தான் தெய்வம்னு சொல்ற ஒரு கூட்டம் இருக்கு. ஒன்லி ஜீசஸ். பரிசுத்த ஆவியானவரே இல்ல, அந்நிய பாஷை பேசாத, நீ ஜெபம் பண்ணவே தேவையில்லை. புதிய புதிய உபதேசம் உண்டாகி கொண்டு இருக்கு. புதிய புதிய நூதன உபதேசம் உண்டாகி கொண்டிருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் மேல போயிட்டு எங்க தமிழ்நாட்டு பக்கம் மதுரை பக்கம் வந்தீங்கன்னா அங்க ஒருத்தர் மேடையில் என்ன பாட்டு தான் பாடுறாரு? என்னென்ன ரகரகமா பாடுறாரு. எங்க ஐயா, எங்க அப்பா ஃபாதர் பாடியிருப்பாங்க. கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே தலை நிமிர செய்பவர் நீரே, தலை நிமிர செய்பவர் நீரே, தலை நிமிர. கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே தலை நிமிர செய்பவர் நீரே. கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே தலை நிமிர செய்பவர் நீரே, தலை நிமிர செய்பவர் நீரே, தலை நிமிர செய்பவர் நீரே. தகப்பனே தந்தையே தலை நிமிர. சத்தத்தை உயர்த்தி சொல்லலாமா? தகப்பனே தலை நிமிர செய்பவர் நீரே. ஹல்லேலூயா அப்படின்னு ஃபாதர் பாடுனா, என் மதுரையில் எங்க ஊருக்காரர் ஒருத்தர் இருக்காரு. அவரு அத சினிமா பாட்டா பாடுறாயா. சத்தியம் என்ன ஆயிட்டு? சத்தியம் என்ன ஆயிட்டு இருக்கு? தள்ளுபடி ஆயிட்டு இருக்கு. சத்திய வசனம் என்ன ஆயிட்டு இருக்கு? கிடைக்க கூடாத பஞ்ச நாட்களுக்குள்ளாக நீ வந்து கொண்டிருக்கிறாய் சபையே. சத்திய வசனம் கிடைக்க கூடாத பஞ்ச நாட்கள் உண்டாகி கொண்டிருக்கிறது. ஆகாரத்தினால் உண்டான பஞ்சம் அல்ல, தண்ணீரினால் உண்டாகிற பஞ்சம் அல்ல, ஜனக்குறைவினால் உண்டாகிற பஞ்சமும் அல்ல. வேத வசனம் கிடைக்காத பஞ்ச நாட்களுக்குள்ளாய் நீ அடி எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய். சத்தியம் உன் கண்களுக்கு இருட்டடிப்பு செய்யப்படுகிற நாட்களுக்குள்ளாய் நீ அடி எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய். இந்த சுவிசேஷத்தின் மகிமையான ஒளி உனக்கு பிரகாசமாய் இருக்க கூடாதபடிக்கு பிரபஞ்சத்தின் தேவனாகிய சாத்தான் உன் மனக்கண்ண குருடாக்குற நாட்களுக்குள்ளாய் நீ அடி எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய். 2 கொரிந்தியர் 4:4 வாசிக்கலாம். தேவனுடைய சாயலாய் இருக்கிற இந்த வேத வார்த்தை, சத்தியமாகிய இந்த வசனம், இந்த வார்த்தை உன் வாழ்க்கையில பிரகாசமாய் இந்த வசனம் உள்ள போகணும்னா, இந்த சத்தியம் உனக்குள்ள போகணும்னா, இந்த சகல சத்தியத்திற்குள்ளேயும் உன்னை நடத்துகிற பரிசுத்த ஆவியானவர் உன் நடுவிலே தேவை, உனக்குள்ளே தேவை, உன் குடும்பத்திற்குள்ளே தேவை, உன் சபைக்குள்ளே தேவை. இல்லைங்கில் இந்த சத்தியம் எனக்கு பிரகாசமா இருக்காது. இந்த சத்திய சுவிசேஷ பிரகாசமா இராதபடிக்கு இப்பிரபஞ்சத்தில் சுற்றி உலாவி திரிகிற பொல்லாத பிசாசாகிய சாத்தான் என்ன பண்ணிட்டான சகோதரி? வாசித்தாயி
இப்பிரபஞ்சத்தின் சுற்றி துரிகிற இந்த பிரபஞ்சம், இந்த பூமி என்கிற பிரபஞ்சத்துல நான் தான் தெய்வம், நான் தான் தெய்வம்னு சொல்லி பல இடங்கள்ல உட்கார்ந்து கொண்டு என்ன ஆராதிங்க, எனக்கு அபிஷேகம் பண்ணுங்கடான்னு சொல்லி மனிதர்களை இருட்டடிப்பு பண்ணி குருடாக்கி வைத்திருக்கிற பொல்லாத பிசாசாகிய சாத்தான், பரிசுத்த ஆவியானவர் உனக்கு தேவையில்லை என்று சொல்லி உன் மனக்கண்ணை குருடாக்கிட்டு இருக்கான்பா. உன் மனக்கண்ணை குருடாக்கிட்டு இருக்கான். இந்த சத்திய வசனம் உனக்குள்ள போக கூடாதபடி உன் மனக்கண்ணை என்ன செஞ்சு வச்சிருக்கான்? கட்டி வச்சிருக்காயா? இந்த கேத்தலிக்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா அங்க ஒன்று சொல்லுவாங்க, பிதாவாகிய தேவனை விசுவாசிக்கிறாயா? எல்லாம் சொல்லணும், விசுவாசிக்கிறேன். குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறாயா? விசுவாசிக்கிறேன் ஃபாதர். பரிசுத்த ஆவியானவரை விசுவாசிக்கிறாயா? உலக சபை, ஆவியானவர் இல்லாத கூட்டம், அவனே இந்த 3 பேரையும் விசுவாசிக்கிறாயான்னு கேட்கும்போது அவன் என்ன சொல்றான் தெரியுமாயா? இந்த வெளிச்சம் இன்னைக்கு என்ன ஆகிட்டு இருக்கு? பெந்தகோஸ்தே அனுபவ சபைகள் என்று சொல்லப்படுகிற சபைகள்ல, பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்ற சபை என்று சொல்லப்படுகிற சபைகளுக்குள்ள சத்தியம் இல்லை, சத்தியம் தள்ளுபடி ஆகிட்டு இருக்கு, சத்திய வசனம் இல்லை, வசனத்துக்கு செவி கொடுக்கிற கூட்டம் இல்லை. இங்க சபைக்கு வந்து வசனத்தை கேட்டுட்டு போனாலும் வெளியில போன உடனே வேற ஏதாவது ஒரு நண்பனை சந்திக்கும் போது அவன் ஒரு புது தெய்வத்தை அறிமுகப்படுத்துறான், புதுசா ஒன்ன சொல்லி கொடுக்கிறான், புதுசா ஒரு சத்தியத்தை சொல்லி கொடுக்கிறான். அதையும் எங்க இருந்தா சொல்லி கொடுக்கிறான்? இந்த பைபிள்ல இருந்து எடுத்து நயவஞ்சகமாக உன்னை வஞ்சிக்கும்படி. அதனால தான் கலாத்தியர்ல எழுதும்போது, புத்தி இல்லாத கலாத்தியரே, சத்தியத்தை விட்டு போகும்படிக்கு உன் மனதை மயக்கினவன். உனக்கு குளோரோஃபார்ம் கொடுத்தவன் யாரு? உனக்கு ஆல்கஹால் கொடுத்து கொஞ்சம் போதையிலே வச்சிருக்கவன் யாருப்பா? சத்தியம் உள்ள போகாதபடி, சத்திய வசனம் உள்ள போகாதபடி. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. வசனம் சொல்லுது, சத்திய ஆவியானவர் சத்தியத்தை குறித்து சகல சத்தியத்துக்குள்ள உன்னை நடத்தணும். அதற்காக தான்ப்பா உன் நடுவில் இருக்க நான் விரும்புறேன். உன் நடுவில் நான் ஏன் இருக்க விரும்புறேன் தெரியுமா? உனக்கு சத்தியம் எதுன்னு தெரியாதுப்பா. சத்திய வசனம் எதுன்னு தெரியாம பல நேரங்களில் தடுமாறிடுற, சத்தியத்தை விட்டு பல நேரங்களில் வெளியில ஓடிடுற. மோசே மேகத்தை பார்த்துக்கிட்டே நடந்தான், நீ மேகத்துக்கு வெளியில ஓடி என் பின்னாடியே வா மேகமேன்ட்டு போற. அவர் சொல்றாரு, வாசற்படியில் நின்று தட்டுகிறேன், கதவை திறப்பா. ஆண்டவரே கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க, உங்களை நான் உள்ள ஆராதிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்றேன். இல்லை நான் வெளியில நிக்கிறேன், நில்லுங்க பரவாயில்ல, ஆனா உங்களை நான் உள்ள என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். எத்தனை பேருக்கு புரியுதுன்னு தெரியல. ஆராதிக்கிறது யார? கர்த்தரை, கிறிஸ்துவ, பரிசுத்த ஆவியானவரை. ஆனா அவர் எங்க நின்றுட்டு இருக்காரு? அங்க நின்று கதவு தட்டுறார். மவனு இலை பயல திறந்துடுறா, இல்லை உன் இதயத்தை திறந்து கொடுறா, உன் வீட்டை திறந்து கொடுறா. இல்லை ஆண்டவரே, நீர் உள்ள வந்தால் நான் பரிசுத்தமாகி விடுவேன். ஸோ அதனால் நீர் அங்கேயே நில்லும், நான் இங்கேயே இருக்கேன். இங்கே இருந்து உன்னை என்ன செய்யறேன்? ஆராதிக்கிறேன். அவரும் கதவை தட்டி தட்டி பார்த்து, சூலமித்திய கதவை திறக்க மாட்டியா? நீ கருப்பா கிடந்த, நீ காரணம்லாம் சொன்ன, உன்னை எப்படிலாம் கழுவி சபைக்குள்ள கொண்டு வந்தேன், ஆனா இப்ப எனக்கே என்ன செய்ய மாட்டேங்கிற, கதவை திறக்க மாட்டேன்னு சொல்லி போயிட்டாரு. நேசர் போன பிறகுதான் தேடுவோம். போன பிறகு எப்ப தேடுவோம்? ஒரு வலி வரும் பொழுது, பாடுகள் வரும் பொழுது, கண்ணீர் வரும் பொழுது யாரை தேடுவோம்? இப்ப ஜெபம் பண்ண சொல்லு, சூழ்நிலை சூழ்நிலை. சுலமித்தி அப்படிதான் சொல்ல, சூழ்நிலை. வெயில் என் மேல படுது, என் சூழ்நிலை ரொம்ப வறட்சி, தரித்திரம், கஷ்டம். என் சூழ்நிலை சர்ச்சுக்கு வர முடியல, சத்தியத்தை கேட்க வர முடியல.
பவுலையும் சீலாவையும் தலைகீழ கட்டி தொங்க விட்டுருக்கான். சூழ்நிலை என்ன? தலைகீழ. அவன் மனநிலை என்ன? ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதி. தொழு மரத்துல மாட்டி விட்டுருக்கும் பொழுது சூழ்நிலையை பார்க்கலையா? யார பார்க்கறான்? யார பார்க்கறான்? என்னடா என்னடா பவுல, என்னடா சீலாவ, என்னடா உனக்கு நடந்துச்சு? ஒண்ணுமே இல்ல, ஒண்ணுமே நடக்கல, ஆனா நீ என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க? அவன் சொல்லுவான், அத்திமரம் துளிர் விடாமல் போனாலும், திராட்சை செடி பலன் கொடாமல் போனாலும், என் நடுவில் ஒருத்தர் இருக்கிறார், அதனால கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பேன், என் தேவனுக்குள் களிக்கூ. எனக்கு ஒரு சத்தியம் விளங்கிடுச்சு, எனக்கு ஒரு காரியம் விளங்கிடுச்சு. என் சபைக்குள்ள வந்து என் தேவ மனுஷன் போதிச்ச போதனையில நான் விளங்கி கொண்ட ஒரு விஷயம் உண்டு. சகல சத்தியத்துக்குள்ள நடத்துகிற பரிசுத்த ஆவியானவர் இருந்தா மட்டும்தான் நான் சத்திய வசனத்தின்படி நடப்பேன். என் பிள்ளைகளை சத்திய வசனத்தின்படி நடத்துவேன். என் மனைவிக்கு சத்திய வசனத்தை போதிப்பேன். எனக்கு போதிக்கிற ஒருத்தர் தேவை, அவர் பரிசுத்த ஆவியானவர். எனக்கு ஒருத்தர் தேவை, என்னை சத்தியத்துக்குள் நடத்துகிறவர் தேவை. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. யார்கிட்டயாவது போய் ஆலோசனை கேட்டு பாருங்க, அவன் இருதயத்துக்கு ஏற்ற ஆலோசனை உனக்கு சொல்லுவான். யார்கிட்ட போய் ஆலோசனை கேட்டு பாருங்க. எங்க பிள்ளை, எங்க ஊர் சைடில் ஒரு ஒரு அன்பான பிள்ளை சொன்னாங்க. ஒருத்தன்ட்ட போய் பாஸ்டர் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டான் பாஸ்டர். என்ன சொன்னான்? அதெல்லாம் சூப்பரான ஆலோசனை இல்லை. என்ன ஆலோசனை சொல்றான்? யாரு சொன்னவன்? யாரு? சர்ச்சுக்குள்ள இருக்கிற. அதெல்லாம் தப்பு இல்லம்மா. நான் சொல்லிட்டேன், பயப்புள்ள, அவன் உனக்கு தான் என்ன போட பார்க்கறான் போல. தப்பு இல்லைன்னு உன்னை பார்த்து சொல்றான்டா. எலே பயப்புள்ள, ஜாக்கிரதை ஆயிரு. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. சத்திய வசனத்துக்கு செவி கொடு. மெய்ப்பனின் சத்தத்துக்கு அவருடைய ஆடு என்ன செய்யுமா? பரலோகத்துக்கு போற ஆடா நீ இருப்பேன்னா, பிதாவின் ஆடா இருப்பேன்னா, கிறிஸ்துவால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஆடா நீ இருப்பேன்னா, பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிற சத்தத்துக்கு நீ என்ன கொடுப்ப? கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மையப்படுத்தலாமா? ஏனையா ஆவியானவர் தேவை, உன்னை சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் நடத்த. அல்லேலூயா. நான்காவதாக, ஏன் எனக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவை? ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 8ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனம். அறியாமல் இருக்கிறபடியால் ஏனையா ஆவியானவர் உன் நடுவில் இருக்க விரும்புகிறார்? எதற்காக பரிசுத்த ஆவியானவர் சபையே, தேவ பிள்ளையே, உன் வீட்டுக்குள்ள, உனக்குள்ள, உன் குடும்பத்துக்குள்ள கர்த்தர் இருக்க விரும்புகிறார்? ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா உடனே போய் சோர்ந்து போய் என்ன ஆயிடுறோம்? ஒரு 3 நாளைக்கு சோறு குழம்பு ஆக்காத அன்பு அக்காமார்கள்லாம் உண்டு. உண்மைதானே? என்ன, ஒரு சின்ன சண்டை வந்துச்சுன்னா 3 நாளைக்கு நீங்க சாப்பிட முடியாது. வீட்டில் சாப்பிட முடியுதானே? ஏன்னா என்ன இப்படி சொல்லிட்டிய, என்ன இப்படி பேசிட்டிய, என்ன இப்படி சொல்லிவிட்டாங்க, உங்க அப்பா அம்மா என்ன இப்படி எல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியே ஒரு 3 நாளைக்கு நீ அண்ணன் தண்ணி ஆகாரம் என்ன செய்ய முடியாது. எங்க ஊர்ல ஒருத்தர், ஒரு அண்ணன் இருக்கிறாரு, ஒரு விவசாய கூலி வேலை தான் செய்றாரு. அவங்க வீட்டுல மனைவிக்கு அவருக்கு சண்டை வந்துருச்சுன்னா, அவர் சாப்பிட்ற சாப்பாடை பார்த்துட்டு ஒரு நாள் ஆச்சரியப்பட்டு, என்னையா இவ்வளவு சண்டை? அந்த அம்மா அண்ணி சாப்பிட்டா. தம்பி தேப்பாரு, இதுக்காக நம்ம பட்டினி கிடந்தோம், நம்ம தான் செத்து போவோம்.
உண்மையை தான் சொல்றேன். எங்க ஊர்ல ஒரு அண்ணன் இருக்கிறாரு, பக்கத்து கிராமத்துக்கு போய் ஃபுல்லா உட்காந்து சாப்பிட்றாரு ஹோட்டல்ல. ஏன்னா இந்த கிராமத்தில் சாப்பிட்டா எவனாவது பார்த்துட்டு போய் யார்கிட்ட சொல்லுவான். சைக்கிளை ஓட்டிக்கிட்டு பக்கத்து கிராமம் அங்கேருந்து ஒரு 3 கிலோமீட்டர்ல இருக்கு, அந்த கிராமத்துக்கு போய் சாப்பிட்றாரு. விளையாட்டு சொல்ல, உண்மைதான் சொல்றேன். என்னன்னு அப்படின்னு கேட்குறேன். இல்லை தவறு, இன்னைக்கு எனக்கு சண்டை, அவ எப்படி சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டா, நான் சாப்பிடவும் முடியாது. வீட்டுக்கு போனா இன்னைக்கு சாப்பாடு கிடையாது, இங்கேயே ஃபுல்லா. அல்லேலூயா. சில பிள்ளைகளுக்குள்ள, தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ள, குடும்பத்துக்குள்ள ஒரு சின்ன சலசலப்பு வந்துட்டாலும் என்ன பண்றது இல்ல, அம்மா திட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது இல்ல, அப்பா திட்டாருன்னா என்ன பண்றது இல்ல, ஜெபம் பண்றது, ஆராதிக்கிறது. சபைக்கு வந்தா மைக்கு பிடிச்சு நல்லா ஆராதிக்கிறோம்ல, சர்ச்சுக்கு வந்தா நல்லா பாட்டு பாடி ஆராதிக்கிறோம்ல, சபையில வந்து நின்னா கைத்தட்டி நடனமாடி ஆராதிக்கிறோம்ல. இப்ப போராட்டம் வந்துருச்சு, பாடுகள் வந்துருச்சு, உபத்திரம் வந்துருச்சு, ஒரு சின்ன பிரச்சனை, கம்பெனிக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை, ஒரு சேலரியில ஒரு பிரச்சனை. இப்ப என்ன வர மாட்டேங்குது, போயிட்டு உட்கார்ந்து என்ன வர மாட்டேங்குது, பாட்டு வர மாட்டேங்குது, ஆராதனை வர மாட்டேங்குது, ஜெபம் வருமா வருமா, உள்ள ஒரு பலவீனம் வந்துடும். அப்ப சோர்ந்து போய் என்னதான் செய்ய வேண்டியிருக்கும், வேணாண்டா போட, என்னத்த ஜெபம் பண்ணி என்ன, இந்த பாஸ்ட்ட போய் வாரம் போய் முட்டி போட்டு ஜெபம் பண்ணிட்டு வர்றேன், ஒன்றும் நடக்க மாட்டேங்குது. இப்பதான் யார் தேவை, நமது பலவீனங்களில் உதவி செய்யும்படி. நீ பலவீனமான பாண்டன்னு தெரியும், ஸ்திரியே நீ பலவீனமான பாண்டன்னு யாருக்கு தெரியும், கர்த்தருக்கு தெரியும். சகோதரா, உன் பலவீனத்திலிருந்து நீ விடுதலையாக்கப்படுவதற்காகத்தான் உனக்கு யார் தேவை, பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவை. நீ பலவீனமாகி கிடக்கிற நேரத்துல என்ன வேண்டிக் கொள்றது, எப்படி ஜெபிக்கிறது ஒண்ணுமே புரியாது. யாரை பார்த்தா ஜெபத்துல போய் உட்கார்ந்தா ஜெபமே வராது. அதிகபட்சமான பாதிப்பு வந்துச்சுன்னா கண்ணீர் தான் வரும், வார்த்தையே வராது. போயிட்டு உட்காந்து என்ன சொல்றோன்னே அவருக்கும் புரியாது, நமக்கும் புரியாத ஒரு பாஷையில பேசுவோம் அந்த நேரத்துல. இப்ப இந்த நேரத்துல யார் யா தேவைன்னா, இப்பதான் என் பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்றார், மகனை நான் தேவை, இதற்காகத்தான் உனக்கு நடுவில் நான் இருக்க விரும்புகிறேன். வாசிக்கலாம் அந்த வசனத்தை மறுபடியும். யாருக்கு உதவி செய்கிறார், யாருக்கையா உதவி செய்கிறார், பக்கத்தில் இருக்க அண்ணன்மார்க்க பார்த்து சொல்லுங்க, உனக்கு உதவி செய்கிறார். அண்ணன் அண்ணன், அக்கா அக்கா சொல்லுங்க, அண்ணன் அண்ணன், அக்கா அக்கா. நமக்கு உதவி செய்வதற்காகவே பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் நடுவில் இருக்க விரும்புகிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. என்ன ஜெபிக்கணும்னு தெரியாது. எலியா சோர்ந்து போய் படுத்துட்டார். போய் அட போங்க ஆண்டவரே, என் பிதாக்களை பார்க்கலாம், எங்க நம்மளுக்கு நிறைய நேரத்தில் வரும், எங்க பாஸ்டரை விட நான் நல்லவனே இல்லப்பா, போதும் கர்த்தாவே, சுருண்டு படுத்துருவோம். நீங்களாம் அப்படி பட்டவங்களான்னு தெரியல. நான் பல நேரத்தில் நான் அவங்கள மாதிரி விசுவாச பிள்ளையா சர்ச்சில் இருக்கும்போது, பாஸ்டர் என் பாஸ்டரை விட நான் நல்லவனே இல்லை ஆண்டவரே, வானான் சாமி, போதும் கர்த்தாவே. போயிட்டு சூரஜெட்டில் படுத்துட்டாரு. இப்ப எழுப்புறதுக்கு ஒரு ஆள் தேவை, தட்டி எழுப்ப ஒருத்தர் தேவைப்பா. சோர்ந்து போகிறவனுக்கு, சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை கொடுக்க ஒருவர் தேவை, பலப்படுத்த ஒருவர் தேவை. பவுல் போய் ஜெபிக்கிறான், எனக்கு ஒரு முள்ளு கொடுக்கப்பட்டிருக்குப்பா, ஒரு முள்ளு. நிறைய பேர் அப்படிதான் ஜெபிக்கிறான், ஆண்டவரே எனக்கு மனைவியே முள்ளா இருக்காயா. சில அக்கா மாதிரி, ஐயோ என் வீட்டுக்காரனை போல ஒரு கல்வாரி சிலுவையில் உங்க தலையில வச்ச முள்ளு கூட பரவாயில்ல ஆண்டவரே, என் தலையில ஒரு முள்ள கட்டிருக்கீங்களே. முள்ளு கொடுக்கப்பட்டிருக்கான், அது அவனை கொட்டுகிற சாத்தானுடைய தூதனா இருக்கான். தினந்தோறும் என்ன செய்த அவனை, அவனை என்ன இப்படியா பண்ற, பேசுவியா இன்னைக்கு, எங்க போற, அப்படி அண்ணா சிரிக்கிறாரு. அப்படி கேட்டு கேட்டு உள்ளேயே ஓடுது. ராசா
இப்போ அங்க நிக்கிறது யார் தெரியுமா? நான் தாண்டா மோனு. சகோதரா, இப்போ அங்க நிக்கிறது நீ இல்ல, நானு. சரி அப்படின்னு அண்ணன் சொல்றாரு. கர்த்தர் நல்லவர். அப்படி கொட்டுகிற சாத்தானுடைய தூதனா இருக்கான் அந்த பிரச்சனை, அந்த பாடு, அந்த உபத்திரவம். இப்ப அதுல இருந்து அவன் வெளியில வர்றதுக்கு கர்த்தர் சொல்ற, உன் பலவீனத்துல நான் அனுப்புகிற என் பலன், பரிசுத்த ஆவியானவர் என்கிற பலன் உனக்கு பூரணமா விளங்கும்பா, உனக்கு பூரணமா விளங்கும்பா. ஹல்லேலூயா. அந்த பலவீனத்துல ஒரு ஜெபம் பண்ண பாருங்க, அதை செய்வதற்கு தாயா உன் நடுவில் இருக்க. வாக்கு கடங்கா பெருமூச்சுகளோடு உனக்காக வேண்டுதல் செய்ய. நீ வேண்டிக் கொள்ள வேண்டியது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறபடினாலே உனக்காக வேண்டுதல் செய்ய உன் நடுவில் இருக்க விரும்புகிறேன். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஐந்தாவதாக யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் 8ஆம் வசனத்தை வாசித்து முடிக்க போகிறோம். கடைசி வார்த்தை. சரி. லிசன். எதை குறிச்சு? எதை குறிச்சுப்பா? பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் என்னத்தை குறிச்சு? அப்படின்னா நியாய தீர்ப்புனா ஜட்ஜ்மெண்ட்னாலும் ஆங்கிலத்தில் ஜட்ஜ்மெண்ட், தமிழ்ல நியாய தீர்ப்பு, மலையாளத்துல மலையாளத்துல நியாய விதி, கன்னடத்துல என்னையா நியாய தீர்ப்புனா என்னன்னா ஏதோ நமக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட். நியாய தீர்ப்புனா ஜட்ஜ்மெண்ட்னு எங்களுக்கு தெரியாதா? நியாய தீர்ப்புங்கிறது தமிழ், ஜட்ஜ்மெண்ட்ங்கிறது ஆங்கிலம். அப்படித்தானே? நியாய விதி மலையாளம், கன்னடத்துல சரி. முதல்ல எதை குறிச்சு கண்டித்து உணர்த்துறார் பாஸ்டர்னா, எத்தனை பேர் பாஸ்டர் என்ன திட்டுனதுக்காக, பாஸ்டர்மா என்ன திட்டுனதுக்காக ஸ்தோத்திரம்னு சொல்லிருக்கீங்க? வெளியில போய் என்ன இந்த பாஸ்டர்மா என்ன செஞ்சிட்டாங்க, என்ன பாஸ்டர் என்ன செஞ்சு, எந்த இந்த பாஸ்டர்மா மலையாளத்திலே கரைச்சு கொட்டி என்ன திட்டுன்னு திட்டி, பாவத்தை குறித்து கண்டித்து உணர்த்துகிற உன் பிதாவுக்கும் உன் தகப்பனுக்கும் தாய்க்கும் செவி கொடுத்திருக்கியா? செவி கொடுத்திருக்கோமா? ஐயா, இந்த ஃபுல் ஃபீட்டை விட்டு கீழே வந்துட்டா உன் கூட பிறந்த அண்ணனா இருக்கலாம். இந்த ஃபுல் ஃபீட்டை விட்டு கீழே வந்துட்டா உங்க தம்பியா இருக்கலாம். இந்த ஃபுல் ஃபீட்டுக்கு மேல வந்துட்டா உங்க அத்தனை பேருக்கும் தகப்பன். இந்த தகப்பன் மூலமாய் வெளிப்படுகிற கண்டித்து உணர்த்தப்படுகிற வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்து கீழ்ப்படிஞ்சிருக்கோமா? கீழ்ப்படிஞ்சிருக்கோமா ஐயா? பாவத்தை குறித்து இன்னைக்கு சபைக்குள்ள என்ன செய்ய முடியல, பேச முடியல. இன்னைக்கு ட்ரெண்டிங்கிறான். என்ன சொல்றான்? ட்ரெண்டிங். முடிய இங்க மாத்திரம் என்ன, அது என்னமோ இங்க உங்க மாத்திரம் என்னமோ அது கீரிப்புள்ள தலை மாதிரி இருக்கு. எங்க ஊர்ல அப்படிதான் சொல்லுவோம், சட்டி கராப்பு கீரிப்புள்ள. எங்க கிராமங்க, நானு எதுவும் நினைச்சுக்கிடாதீங்க. அல்லேலூயா. பார்த்தீங்கன்னா முடிய ஃபுல்லாக கரண்டிடுறான். மண்டை மாத்திரம் சென்னை பக்கம் போயிட்டா புள்ளிங்கோங்கிறான். என்னவோ புள்ளிங்கோ ஒன்றும் விளங்கலை. நமக்கு விளங்கலையா? விளங்காத நம்ம பிஞ்சு மூளைக்கு மிஞ்சி யோசிக்க முடியுமா அண்ணே? அண்ணே உங்க அளவுக்கு நமக்கு என்ன இல்லை, நம்மளுக்கு பிஞ்சு மூளை, அவ்வளோதான். மிஞ்சி யோசிக்க விளங்கலை. அவன் புள்ளிங்கோங்கிறான். மண்டையை ஏன்டா அப்படி கரண்டி வச்சிருக்க அப்படின்னா, வேற ஒன்றும் உனக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது, என் மண்டை தான் தெரியுமான்னு கேட்குறான். இந்த 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 வாலிப பிள்ளைகள்லாம் இப்போ ஒன்று போடுறாங்க. என்னது? லெக்கு
அது இன்சா அவுட்ஸான்னு தெரியல. அது போட்டாலும் அந்த லெக்கு உள்ள இருக்கா வெளில தெரியுது. என்ன பாஸ்டர் தப்பா சொல்றேன்? ஏன் பாஸ்டர் உனக்கு ரோல் மாடல்யா? ஓ சர்ச்சினுடைய ரோல் மாடல் யாரு? கண்ட வஸ்திரத்தை போட்டுட்டு வர திறந்து சபைக்குள்ள உன்னை ஒருத்தன் பார்த்து இச்சையில விழுந்தான்னா குற்றம் உன் மேல சுமரும். பாதாளம் போயிடுவேன், நரகம் போயிடுவேன். தேவ பிள்ளை உன் வஸ்திரத்துல. உங்களுக்கு தெரியுமா, இதே பெங்களூர் பட்டணத்துல சிவாஜி நகர்னு நினைக்கிறேன், அங்க ஒரு ஏஜ் சர்ச் இருக்கு. பாஸ்டர் ராபர்ட் டேனியலா ராபர்ட் நினைக்கிறேன் ஒரு பாஸ்டர் இருக்காங்க. தமிழ் சபை, அங்கேயும் ஏஜ் சர்ச் தான் நினைக்கிறேன். தமிழ் ஏஜ் சர்ச், தமிழ் ஆராதனை நடக்கிற ஒரு சபை இருக்கு. அந்த சர்ச்சினுடைய பாஸ்டர் அவங்க இருக்காங்க, ஒரு பெரிய ஊழியக்காரவங்க, பெரிய பெரிய சர்ச். எம்ஏ வர்கீஸ் அதனுடைய தலைமை பாஸ்டர் நினைக்கிறேன். அப்படிதானே ஐயா? சரியா தான் சொல்றேன்னா? பெத்தேலேஜ், வெரி குட். பெத்தேலேஜ் சர்ச்னு ஒன்று இருக்கு. அந்த சர்ச் பாஸ்டர் ராபர்ட் ஐயாவுக்கு ஒரு அருமையான அக்கா கார் வாங்கி கொடுத்தாங்க. ஐயோ, நடந்த உண்மை சம்பவம். உங்க ஊர்ல தான் இருக்காரு. நேரா போய் வேணாலும் அந்த பாஸ்டர் கேட்டுவாங்க. அவரை நான் பார்த்ததில்லை. அவரோடு கூட ஊழியம் செஞ்ச ஊழியக்காரங்க இன்னைக்கு என்னோடு கூட என் கிராமத்தில் ஊழியம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்க சொன்ன சாட்சி. ஒரு அம்மா கார் கொண்டு வந்து, புது காரை வாசல்ல நிறுத்தி, அண்ணா நீங்க கார் இல்லாம இருக்கீங்க, ஃபர்ஸ்ட் கார் அவருக்கு தான் கார் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருக்கோம். ஸ்கார்பியோ நினைக்கிறேன். அப்பவே நல்ல கார் கொண்டு வந்து கொடுத்து சாவியை கொண்டு வந்து கையில கொடுத்துருக்காங்க. அவரும் சோத்திரம் ரொம்ப சந்தோஷம்ட்டு வாங்கிட்டாரு. அன்னைக்கு காலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை, மறுநாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலம், சனிக்கிழமை வந்துச்சு, ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் காரில் வந்துட்டாரு, வந்து இறங்கிட்டாரு. இப்போ சர்ச்சில் பார்த்தா அந்த அம்மா எதில் வருது? டிஷர்ட்டு ஜீன்ஸு. இவ்வளோ நாள் வந்துட்டு ட்ரெஸ் வேற, இன்னைக்கு என்னதில் வருது? டிஷர்ட்டு ஜீன்ஸு. அந்த மனுஷன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டானவர் நினைக்கிறேன். பார்த்தாரு, எந்திரி. யார? கார் வாங்கி கொடுத்தாமா, எந்திரி வெளியே போ, வெளியே போ சர்ச்சை விட்டு. கூப்பிட்டார் டிரைவர், இலைங்க வா, இந்தா அவ வீட்டில் கொண்டு போய் காரை விட்டு வாடா. உங்களுக்கு சந்தேகம்னா, ஒருவேளை உங்க பாஸ்டர் ஏஜ் சர்ச்சா இருக்கிறதுனால அவரோட தொடர்பு இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஐயா கிட்ட நம்பர் வாங்கி கூட கேளுங்க. இல்லை பக்கத்தூர் தான் உங்களுக்கு, மிஞ்சி போனால் ஒரு அரை மணி நேரமோ 3/4 மணி நேரமோ 1 மணி நேரமோ ஆகலாம். அந்த சர்ச்சுக்கு போங்க. இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல ஒரு 21 நாள் பாஸ்டிங் பிரேயர் நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். நேராக போங்க, பாஸ்டர் சர்ச்சில் தான் இருக்காரு. பாஸ்டர் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சாமே. அந்த மனுஷனை கேட்டு சொல், கோடி கோடியா கொட்டி கொடுத்தாலும் சத்திய பாவத்தை குறித்த உணர்வில்லாத ஒருத்தவங்க கூட என் சபையில் இருக்க வேண்டாம். பாவத்தை குறித்து கண்டித்து இவ்வளவு தூரம் உணர்த்தி பேசுகிற என் சபைக்குள்ளேயே நீ டைட்டா பேண்டையும் ஜீன்ஸ் பேண்டையும் ஷர்ட்டையும் போட்டு வருவேன்னா நீ ரோட்ல எப்படியா திரிவ? சர்ச்சுக்குள்ளேயே என்னது துணிகரம். மேல ஒரு ஷால் போடுறதுக்கு என்னவா இருக்கு? கஷ்டமா இருக்கு. அவுத்தூட்ட மாடு மாதிரி என்ன செய்யுது? எங்க ஊர் சைடு அவுத்தூட்ட மாடு நினைக்கிறீங்க. தெரியும், அதனாலதான் எங்களை மாதிரி எல்லாம் கிராமத்துல போட்டு வச்சிருக்கிறாரு. அங்க உடைக்க வேண்டியது, நொறுக்க வேண்டியது, சீர்திருத்த வேண்டியது நிறைய இருக்கிறதுனால. அமைதலும் சாந்தமும் உள்ள குணம் இருக்கா? ட்ரெஸ் போட்டு வெளியில காட்டுறேன், டைட் ஃபிட் போட்டு காட்டுறேன், லெகின்ஸ் போட்டு காட்டுறேன், எதையா போட்டு காட்டுறேன்? பாவத்தை குறித்து சபையை கண்டித்து இன்னைக்கு ஊழியக்காரனால பேச முடியல. ஏன்னா உன் நடுவில் பரிசுத்த ஆவியானவர் இல்ல. பரிசுத்த ஆவியானவர் உனக்குள்ள இருப்பார்னா இருதயத்தில் குத்தப்பட்டவர்களா வேதத்துல அன்றைக்கு நீ வீட்டுக்கு போய் படிச்சு பாரு. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 2 அதிகாரத்துல இருதயத்தில் குத்தப்பட்டவர்களா மனம் திரும்பினார்கள். இன்னைக்கு இருதயத்துல குத்தப்படல, குத்தப்பட்ட சபையை விட்டு வெளில போயிடுற. சர்ச் பாஸ்டர் திட்டாரு சொல்ற, சர்ச் பாஸ்டர் மேல பழி போடுற. சபையே எங்கே போய் கொண்டிருக்கிறாய்? எங்கே போய் கொண்டிருக்கிறாய்?
நீதியை குறித்து சொல்ல முடியலப்பா. நீதியா இருப்பான்னு சொல்ல முடியல. உண்மையை பேசும் மகன் சொல்ல முடியல. சபை பொய் பேசுகிறது. சபையில உண்மை இல்லை. சபையில கர்த்தருக்கு வழக்கு இருக்கிறது. கர்த்தர் கேட்கிறார், உனக்காக நான் மரித்தேனே, உனக்காக கல்வாரி சிலுவையில அடிக்கப்பட்டனே, உன் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற பலியானே, எனக்காக என் சத்தியத்தின்படி வாழ, பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்ப மனதில்லாது இருக்கிறது என்ன? எத்தனை முறை என்னை நீ சிலுவையில் அடிப்பாய்? எத்தனை முறை என்னை மறுபடியும் மறுபடியும் விழாவிலே ஈட்டியால் குத்துவாய் மகனே? உன் இருதயத்துக்குள் இருந்து செய்கிற பாவத்திற்காக, உன் சிந்தனையால் செய்கிற பாவத்திற்காக எத்தனை முறை எனக்கு முள்முடி சூட்டுவாய்? உன் கரத்தினால் செய்கிற அக்கிரமத்திற்காக எத்தனை முறை என்னை மறுபடியும் மறுபடியும் சிலுவையில் அடிப்பாய்? மனம் திரும்ப மாட்டாயோ? மனம் திரும்ப மாட்டாயோ? நான் பரிசுத்தர் ஆகையால் என் சபைக்குள்ளே என்னை ஆராதிக்க வரும்படி கூடி வருகிற நீயும் பரிசுத்தனாய் இருக்க வேண்டும் என்பது என் விருப்பம், என் பிரியம். கர்த்தர் சொல்லுகிறார், பாவத்தை குறித்து சொல்ல முடியல, நீதியை குறித்து பேச முடியல. ரெண்டு காரியத்துக்கு நீ செவி கொடுக்காம போவாயானால், ஆவியானவரும் நடுவில் இருக்க நீ இடம் கொடுக்காமல் போவாயானால், ஒரு நாள் நியாய தீர்ப்பில் நிற்ப. பிரசங்கி 11:9 சொல்லுகிறது, உன் கண்ணின் காட்சிகளிலும் உன் நெஞ்சின் வழிகளிலும் நட நட நடப்பா. ஜாலியா இருப்பா, சந்தோஷமா இரு. அதான் உனக்கு ஜாலின்னு நினைக்கிறியா? அதான் உனக்கு சந்தோஷம் நினைக்கிறியா? இந்த உலகம் கொடுக்கறதா உனக்கு சமாதானம் நினைக்கிறியா? இந்த உலகத்துல போயிட்டா ஒரு ஃப்ரெண்டு ஜாலியா பேசி சிரிச்சா, ஒரு பாய் ஃப்ரெண்டு ஹாய்னு தோல் மேல கையை போட்டு பைக்கில் கூட்டிட்டு போய், இன்னைக்கு ஒரு சம்பவத்தை கேள்விப்பட்டேன். பைக்கில் வரும்போது என் கண்ணெல்லாம் கலங்கிடுச்சு. ஒரு குறிப்பிட்ட சகோதரிகள் நிற்பார்களா, அது பப்பா கிளப்பா, அது ஏதோ ஒன்று, அது நமக்கு விளங்காத பாஷை. அவங்களுக்கு அவங்க விரும்புகிற சரக்கை வாங்கி கொடுத்தா அவங்க கூட என்ன செய்வாங்க? என்ன வாங்கி கொடுத்தா? ஆவியானவரே, பாவத்தை குறித்து சொல்ல ஆள் இல்லப்பா. பாவம் குடும்பத்துக்குள்ள பெருகுதுப்பா. பாவம் உன் பிள்ளைக்குள்ள பெருகுதுப்பா. உன் பிள்ளைய உன்னால கண்டிக்க முடியாத காலம் வந்துகிட்டு இருக்குப்பா. ஏன் தெரியுமா ஐயா? ஏன் தெரியுமா ஐயா? பரிசுத்த ஆவியானவர் நடுவில் இல்லையா? உன் மனைவியை இன்னைக்கு ஒரு வார்த்தை பேச முடியலப்பா, சொல்ல முடியல. உன் கணவனை அங்க போகாத இங்க போகாத அவகிட்ட பேசாத சொல்ல முடியல. பாவத்தை குறித்து கண்டித்து உணர்த்த முடியலப்பா. பரிசுத்த ஆவியானவர் நடுவில் இல்லாதபடினால, அதனால நான் பரிசுத்தருப்பா, நான் உன் நடுவில் இருக்க விரும்புறேன். எழுந்து நிக்கலாமா? நான் உன் நடுவில் இருக்க விரும்புறேன். ஏன் நான் உன் நடுவில் இருக்க விரும்புறேன் தெரியுமா? உன் வாழ்க்கையில முன்னேறக்கூடாதபடி இருக்கிற தடைகளை உடைப்பதற்காகப்பா. ஏன் உன் நடுவில் இருக்க நான் விரும்புறேன் தெரியுமாப்பா? உன்னை ஆற்றி தேற்ற ஒருத்தரும் இல்லப்பா. ஏன் தெரியுமாப்பா உன் நடுவில் இருக்க விரும்புறேன்? உன்னை சத்தியத்துக்குள்ள நடத்த விரும்புற ஒரு தகப்பன் பானா. ஏன் தெரியுமா ஐயா உன் நடுவில் இருக்க விரும்புறேன்?